sir. Good evening. Vanakkam, sir. Vanakkam, sir. Fine. We are on sharp 4 o'clock. Yes. So, good evening, everyone, and a very warm welcome. This is Venkatesh Rajendran. I'm the founder and CEO of .com Infoway, and I'm delighted to host Tech Talks by .com Infoway episode 5. Actually, the first time I'm hosting it, so it's a new experience for me. So thank you so much for joining us today, and we truly appreciate your time and participation. It has been wonderful to see the amazing interest across our Tech Talk series, and we are continuing to bring conversations like this with different industry leaders and founders. So today's topic is the Founders Marketing Playbook: Build Reach, Trust, Leads, and ROI. So in today's session, we're going to explore how founders can actually use practical marketing strategies to build visibility, create trust, generate quality leads, and drive measurable business growth. Before we begin, feel free to drop your questions in the Q&A box during the session. If you have any questions, you can always send it there, and we'll address those Q&A at the end of the session. Okay. So now we're going to get into our topic, which is the Founders Marketing Playbook: Build Reach, Trust, Leads, and ROI. So today, every founder knows that building a great product or service is only one part of the journey. That's only one phase. The bigger challenge is actually how do people discover your brand? How do they trust you? How do you convert the attention into actually leads? And finally, how do you measure real ROI from your marketing efforts? So that's exactly what we're going to talk today. And this session, we're going to explore how founders can use social media marketing to increase reach, content marketing to build authority, events and webinars to create credibility, collaborations and partnerships to grow faster, and of course, my favorite, AI to save time, improve execution, and scale marketing efforts. So if you're a founder, marketer, startup owner, or business leader looking to build a strong marketing system, this session will be very useful for you. So let's get into it. So now it's time to welcome introduce our guest speaker. I'm delighted to welcome Architect SSR. And he's here today, and he's a founder of Space Mush and co-founder of Into AEC.ai. So Architect SSR has built strong experience across entrepreneurship, architecture, technology, brand building, and business growth. Through his founder journey, he has worked on building visibility, credibility, collaborations, and meaningful audience connections. Today, he will be sharing his insights on how founders can create a practical marketing playbook that helps them build reach, trust, leads, and ROI. So we are excited to learn from his experience and understand how founders can use social media content, events, collaborations, and AI more effectively. Please join me in welcoming Architect SSR. And SSR, it's over to you. And before that, I must tell you, I'm a big fan of you. SSR is very popular on social media. He's I would say, social media celebrity, and very happy to have him here. So it's over to you, SSR. So nice of you, sir. First of all, thanks for having me in this discussion. And so, yeah, the day I met you in IO Connect last, this thing, right? IO event last year, November, if I'm not. So I saw you on stage, and I really liked the way you had used AI for videos in marketing, because it was very, there was some, there was a sharp things that you had explained there. And I also saw your AI video where you had made, the celebrities or cine actors, அவங்க இதுல இருந்து இந்த ஸ்மோக்கை ரிமூவ் பண்ற மாதிரி பண்ணீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் ஏஐ வீடியோஸ் பண்றாங்க, பட் யூசிங் இட் இன் த ரைட் வே வாஸ் வெரி குட், அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் யூ. செம்மையா பண்ணியிருக்காருல, இவரோட பேசணும்னு. தென் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த ஈவெண்ட் ஐ ஸ்போக் வித் யூ. Then I learned you are from Madurai. I'm from Madurai. I studied in Madurai. I'm from Chennai, but I studied in Tyagaraja College. So when your team contacted me for this podcast, I was really excited. I was like, okay, great. அவர் எனக்கு தெரியும், and I'm a big fan of your work. அதுல இருந்து தான் நான் பார்த்தேன். And I didn't know what you were into. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. சரி, என்னைக்காவது உங்களோட ஒரு ஐடியேஷன் செஷன் வேணும்னு, and what you ask for you will get, right? And here I am discussing.
அண்ட் உங்க டீம் கேட்கும்போது வேற யாரோ பண்றாங்கன்னாங்க. நான் அப்புறம் ஒன் டே ரிப்ளை பண்ணல. என்னடா இது அவரோட பேசலாம்னா வேற யாரோ டீம் பண்றாங்களேன்ட்டு அப்புறம் மேடம் பிரியதர்ஷினி வச்சு கான்டாக்டர் நான் ஓப்பனாவே சொன்னேன். நான் வெங்கடேஷ் சாரோட பேசலாம்னு இருந்தேன். பட் எனிவேஸ் ஓகே ஃபைன் நான் வரேன் அப்படின்ட்டு. எனிவேஸ் யோர் டீம் யோர் எஃபர்ட் ஐ நோ த ஃபவுண்டர் cannot be in all places. That is something that we'll discuss. சரி நான் வரேன் அப்படின்ட்டேன். ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி when she said that நீங்களும் வரீங்க அப்படின்னோடனே அப்பாடா எவ்ரிதிங் இஸ் செட் அப்படின்னு. So thank you for having me here, and I'll be very humbly receiving your compliment on being a celebrity as such. So social media, the presence that I show is for an identity. So people use this word called personal brand and வாங்க இல்லையா. ஸோ எனக்கு சம்டைம்ஸ் டவுட் வரும் அந்த வேர்டை யூஸ் பண்றதுக்கு am I or as a person am I eligible for that word அப்படின்ற மாதிரி எப்பயுமே ஒரு டவுட். யூ ஆல்வேஸ் ஹாவ் திஸ் இம்போஸ்டர் சிண்ட்ரோம் டவுட் இருக்கும். சரி அதனால நான் என்ன சொன்னேன்னா ஐ யூஸ் சோஷியல் மீடியா ஃபார் a simple thing for my personal identity. So I'm an architect, I'm an entrepreneur, I do business mentorship, and I have a family, I'm a father of 2 kids, and I'm socially responsible in certain ways, and I love teaching others. So இதெல்லாம் பண்ணும்போது together I'm a package, right? It's not just the profession, it's not the degree. So அப்போ for my identity, when people like with no due disrespect, cricketers, actors, அப்புறம் ஈவன் politicians, அவங்களாம் வந்து quite famous. They are there in the media light. But people, entrepreneurs particularly architects or professional இது பண்றவங்கலாம் வந்து we are equally dedicated, sincere and capable in our own profession. But we don't get the media light, right? And இப்போ ஒரு பாப்புலர் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வராங்கன்னா there's huge fan following, craze for their presence and stuff. But why not for entrepreneurs, for the actual work we do அப்படின்றதுனால then I thought I want it for my personal identity. So என்னோட personal handlesல I never speak about business. I mention that I'm an architect, but I speak about what values I stand for, my experiences, the failures I faced. And one simple rule I wanted to have was be very authentic in terms of don't sugarcoat the success, embrace failure action ஆச்சுன்னு சொல்லணும். Because I felt for the amount of content we are generating in the last few years online, there was lack of that authenticity. எல்லாருமே வந்து சக்சஸ் மட்டுமே ஷேர் பண்ணும். Of course, I also share my success, but end of the day we are all normal human beings. And the normalize பண்ணணும், humanize பண்ணணும்னு that was the intent of that. So if you are noting it down and if you are noticing it and if you are appreciating it, thanks. I think one of the check boxes. Over to you, sir. Thank you for having me here. I'm looking forward to the discussion. So actually, you can talk about a little bit about what you do, and I can speak, and then we'll have probably a Q&A after that. Okay, I'm 40 years old, and I'm an architect. I have a BArch and I have a MArch from Nottingham University. BArch I did from Tyagaraja Engineering College, Madurai. Schooling I did in Chennai, Montfort and Sandholm, and 11th, 12th from Sethu Bhaskara. I'm a biology student. And after that, I did BArch from Tyagaraja 5 years. 2007, I went to UK for my master's. Nottingham University, environmental design, MArch. I have this experience of going through a recession in 2008, the subprime mortgage crisis recession of 2008. I struggled for 6 months, worked in supermarkets, fuel stations, and the Marla struggled. Then I got a job opening in an interior design firm for my Photoshop skills. Contract job, I did well. They employed me permanently, and I started my career in UK. So I've never worked in Chennai as such for any architecture firm or design firm before that. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 மாசம் மட்டும் போறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு firmல ஒர்க் பண்ணேன். Then I worked that until 2011. So all my business process, designs, execution, என்னோட technical skills எல்லாமே I built it there. 2011 I came back to India. 2011 I came back and I did a major renovation project along with my friend. My friend has started a firm. அந்த firmல Spic building in Gindi. Spic building அந்த bridge ஏறும்போது வரும் அந்த red color building, twin buildings. So we renovated one of the buildings. அந்த 2 பில்டிங்கும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு bridge இருக்கும், அதெல்லாம் நான் தான் கட் பண்ணி விட்டேன். So we renovated it. I realized that they say, right, think global, act local. So architecture that applies. You have to think globally, but it is a very localized profession. You have to act local. இங்க இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பைலாஸ் எதுவுமே எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து யூகேல இருந்ததுனால இட் வாஸ் அ ஷாக் ஃபார் மீ, கல்ச்சர் ஷாக்ன்ற மாதிரி, ப்ரொஃபஷனல் ஷாக். Then I realized I can't risk with a new company. Then I joined L&T. L&T ஒரு 1.5 years இருந்தேன். I've done 2 green buildings, energy saving, silver rated buildings அது பண்ணேன்.
I found L&T to be very slow for the size, and I learned a lot on how large enterprise works, how multidisciplinary architecture, structure, process, chemical, electrical, இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன். But then I felt I wanted to do small or medium projects, so I quit L&T and then I rejoined the same firm where I started. அப்போ வந்து we were a team of 7. So என்னோட friend who's my college junior, he was the founder of the firm. அவர் வந்து he took care of the growth and marketing and stuff. I took care of the sales and the design and operation. So I was the studio head and CEO. A 7-member team, we grew to 150 in a span of 20 to 24 months. Okay, we kind of cracked that model. Architecture அதுக்கு முன்னாடி was a rich man's profession. Word of mouth referrals மட்டும்தான் வரும். We went through the digital marketing way, 2011, 12, 13 நான் சொல்றேன். So we got leads. We set up a process that helps people with transparency. We were lucky enough to grow, and one point of time we were the top 5 firms in Chennai. அப்புறம் as part of my role CEO இருந்ததுனால I used to teach business to people. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்ற ஃபர்ம்ஸ் இருந்து வரவங்களுக்குலாம் அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்கில்ஸ் மட்டும் சொல்லி கொடுத்து we made them intrapreneurs. So they became studio heads. So we had at one point of time we had like 11 to 15 studio heads, and we were in Chennai, Bangalore, Coimbatore, Jaipur, and the மாதிரிலாம். It was a complete team effort, but I would like to take credit being one of the main guys there. அப்புறம் இது இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது we also started execution. We wanted to expand, and we learned everything by இது. So when 150 people போற வரைக்கும் we didn't have a HR, we didn't have admin, we didn't have a leave policy, எதுவுமே இல்லை. நாங்கள் பாட்டு ஹையர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம், வந்துகிட்டே இருந்தது. அப்புறம் we downsized to 120, then we stabilized, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம். And COVID wave, first wave முடியறதுக்கு முன்னாடி I wanted to move out of the firm, but COVID hit. So அதை கொஞ்சம் stabilize பண்ணிட்டு I stepped down as CEO. I started my firm Space Mush, which is we are architecture and design firm. We specialize in designing small spaces. குட்டி குட்டியா இருக்க ப்ராட்ஸை ப்ராப்பரா டிசைன் பண்ணணும் with proper lighting, ventilation, vastu, whatever else. And last 5 years we've been doing it, and we've crossed 60 projects. So we do a lot of small residences, architecture, interiors, office spaces. We're also doing a large medical college hospital in Coimbatore. It's a 5.5 acres site with a hospital, hostel, auditorium, college block. We also did the IT&T hub in Tamil Nadu IT&T hub within Anna University, right? It's a deep tech incubation center. Adukku we were project management consultants, second year and third year. Architects was another firm, Modern Solto firm. We were PMC for it. We've done quite a few projects. So the reason why I quit my previous firm, because I had this business knowledge, which I acquired through doing it, because colleges namak business பத்தி சொல்லி தர மாட்டாங்க, particularly professional courses like architecture, medicine, law, இதெல்லாம் சொல்லி தர மாட்டாங்க. You have to learn by doing it. அதாவது ஃப்ளைட்ல இருந்து குதிச்சதுக்கு அப்புறம் பேராஷூட் ரெடி பண்ணி வர மாதிரி தான் எல்லாரும் கத்துக்கிட்டு. I thought இந்த நாலேஜை வந்து, and I'm a first time entrepreneur, இதை வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா my profession will bloom. There'll be more visibility for my profession, and my profession has an identity crisis. எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. And I say this, architecture is overrated, architects are underratedனு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் போறோம்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம், பட் நோபடி யார் ஆர்கிடெக்ட்னு கேட்க மாட்டோம். ஒரு பெயிண்டிங் நல்லா இருந்தா கேட்பாங்க யார் பெயிண்டர், ஒரு மியூசிக் நல்லா இருந்தா யார் மியூசிக் டைரக்டர் கேட்பாங்க, மூவி நல்லா இருந்தா யார் டைரக்டர் கேட்பாங்க, பில்டிங் நல்லா இருக்கு, ஒரு இன்டீரியர் நல்லா இருக்குன்னா யார் ஆர்கிடெக்ட் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆர்கிடெக்ட் actually had an identity crisis. So I thought, okay, why not, நமக்கு தான் நல்லா பேச வரும், let us promote architectureன்றதுனால நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தா தான் பண்ண முடியும், ஒரே ஒரு ஆள் பண்ண முடியாதுன்றதுனால I started teaching business to architects. So I had a community, DHF for architects. So அது இன்னும் இருக்கு, but I'm not doing justice for that community. Last for 1.5 year I'm focused on my own projects. அது பண்ணல. But one point of time we were teaching, we were doing workshops. I used to have an alpha club, ஒரு membership club மாதிரி. So I guide people on all the business functions, marketing, sales, accounting, HR, an entire operating system for them. So அது பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ அதுவும் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன். I want to redeem it at a later stage this year, but right now I'm focused on something else, my own firm, Space Mush. While doing all of this, என்ன பண்ண, so these two things I started after my exit 2020 டிசம்பர்ல இருந்து 21ல இருந்து வச்சுக்கலாம் ஆரம்பிச்சேன். Both of them went really well. I got overconfident and I started this startup called Finteriors. அது என்ன ஐடியானா, we had a virtual reality. Indiaலே we had interactive virtual reality, which means ஒரு இன்டீரியர் டிசைன் ஸ்பேஸை டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா உள்ள போய் VR ஸ்பேஸ்ல நம்ம இம்மர்சிவா பார்க்கலாம். பட் எங்ககிட்ட இருந்த சாஃப்ட்வேர், which is a Spanish software, per license cost 15 lakhs. அதுல வந்து இன்டராக்டிவா இருக்கு. Like you can actually open wardrobes, you can take things from your kitchen cabinet and keep on top. So interior design பண்ணும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கிளைண்ட்ஸுக்கு கொடுக்க முடியுது. So I did that. அதுக்கு தான் I came to Madurai for the Digital Sangamam in 2022.
ஐ கேவ் அ ப்ரெசன்டேஷன் ஆன் தட். அது பண்ணோம். அப்புறம் ஒரு ஏஐ பேஸ்டு ஒரு காஸ்டிங் இது பண்ணும். ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 21ல ஐ ஹேட் திஸ் ஐடியா, ஐ டெவலப்ட் இட். பிஃபோர் இப்போ 23ல தான் சாட்ஜிபிடி வந்தது. அதுக்கு முன்னாடியே ஆப்ஜெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வச்சு ஒரு 3D வியூ இருந்தாலே அதில் காஸ்டிங் ஒரு 10 days நடக்கிற ஒர்க்கை ஒரு 1 hourல பண்ண முடியும். That was over stretch for me. I was over ambitious. I tried to do a lot of things, made a huge mistake. I had to shut down that startup in 2 years' time. It put a dent on my personal finance, and it also put a dent on my self-confidence. And I haven't faced major failures. So immediately I learned. I didn't have a co-founder. I didn't have a CTO. So அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா, I joined hands with Mr. Mastan and Shashank. So Mastan is a seasoned tech entrepreneur. So he was part of a company which was doing a SaaS product sold in 40 countries. Avru was coming out of that, and we were discussing on doing a product for construction. So he had a non-competence in that industry. So ideate panni, we started a tech product called Into AEC. AEC stands for Architecture, Engineering and Construction. அப்புறம் ஒன்ஸ் வி ஹேட் த MVP, நான் சொன்ன மாதிரி 23ல தான் MVP முடிச்சோம். பட் தட் டைம் OpenAI blew up and everything was AI. So I thought we should be AI first. அப்பதான் லாங் ரன்ல வில் சஸ்டைன்றதுனால we again added AI features, and now we have a product being used in 7 countries, and we still have a long way to go. Shashank is one of our co-founders who's the CTO, the coding wizard. நான் என்னெல்லாம் வேணும்னு கேட்கிறேனோ கொடுத்துருவாங்க. So this time what I did was I pivoted on my domain skills, my knowledge, my experience on running an architecture, construction or interior company. அதுல இருந்து அந்த ஒர்க் ஃப்ளோஸ்க்கு என்னெல்லாம் வேணும், லீட் ஜென்ரேஷனா இருக்கட்டும், ப்ரொபோசல்ஸா இருக்கட்டும், preparing tender, preparing quotation, project folders, communication with clients, vendor tools, அதே மாதிரி client portal, என்னென்னலாம் எனக்கு வேணுமோ ஒரு என்டையர் சூட் இருக்கு. So you can mix match and you can use it, and we are just growing. So that's in terms of professionalism, professional works, that's about me. Apart from that, I love speaking, I love ideating, and I've given a lot of keynote speeches wherever people call, and if I think I can add value, that's my short intro. Architecture, I mean, like your involvement in tech and AI and the aspects now are brilliant, and I think there's some questions which I want to ask you, so I think I'll just go to that one by one. See, first question I have for you is like, when the founder wants to basically grow their business, where they should start their marketing? Should it be on the reach or trust or leads or ROI? Which should be where should they start? Okay, first thing, clarity should be there. நம்ம எதுக்காக என்ன பண்றோம், it doesn't apply for marketing alone. In general, in life, in business, எல்லாத்தையுமே we should have utmost clarity. ஏன்னா கிளாரிட்டி, நமக்கு என்ன வேணும், என்ன பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்சாதான் you will be able to reject the wrong ones, wrong ideas, wrong opportunities, அதெல்லாம் பண்ணும். So anything starts with clarity. So marketing வரும்போது the first clarity is marketing should be revenue driven. அதாவது when you are having a business na, you will have your business finance goals. Like let's say ஒரு 5 crore turnover வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், and let us say your product or service is 50 lakhs அப்படின்னா, so for hitting that top line, அதுக்கு you need 10 conversions. Then இது சேல்ஸ்ல வரும். 10 conversions is meaning sales. Now இப்போ 10 conversions வரும்னா, then I need to know what is my conversion ratio. So if I have 10 clients, 10 leads, am I converting 2 of them or am I converting only 1? So இப்போ நான் 10ல எனக்கு 10% தான் வேணும்னா, then I need 50 leads. Right? Am I doing the math right? Yeah, I need 50 leads. அப்போ வாரம் ஒரு லீடு வேணும். That's it. So உங்க marketing efforts, whatever we do, should be focusing on getting one lead, a qualified lead first. So the clarity should be very, very எல்லாரும் பண்றாங்கன்னு ரீல்ஸ் பண்ணலாம், எல்லாரும் பண்றாங்கன்னு பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம், எல்லாரும் பண்றாங்க லிங்க்டின் போஸ்ட் பண்ணலாம், ஸ்டோரிஸ் போடலாம், ஈவெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம், புக்ஸ் எழுதலாம். You can even go supply pamphlets. You can attend a lot of networking events. End of the day, what matters is revenue. A business is a money-making entity. And the revenue வர எவ்வளோ சேல்ஸ் கன்வர்ஷன் வேணும், what is your conversion factor, and how many leads you need for that conversion. Now, this leads that I'm talking about should be qualified. When we say qualified leads, who is your ideal customer or ideal client அப்படின்வாங்க இல்லையா, அதுல கிளாரிட்டி இருக்கு.
இப்போ உங்களோட ஐடியல் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே யூடியூப் பாக்குறாங்கன்னா நீங்க லிங்க்டின்ல எவ்வளவு நல்ல போஸ்ட் போட்டு 20,000 30,000 5 1 lakh ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாலும் வேஸ்ட். பிகாஸ் யோர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இஸ் வாட்சிங் ஷார்ட்ஸ் இன் யூடியூப். அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஆர் வாட்சிங் இன்ஸ்டாகிராம் அப்படின்னாலும் நீங்க லிங்க்டின்ல பேசுறது வேஸ்ட். நவ் கான்ட்ரரி, இஃப் யூர் B2B பிசினஸ், you want to reach out to the CTOs, CEOs, CXOs, founders, proper decision makers அப்படின்னா நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்க என்னென்னலாம் டான்ஸ் ஆடி ரீல் போட்டாலும் அது வேஸ்ட். ஏன்னா your guy is Monday morning 10:30 11க்கு after all this thing they are opening LinkedIn and scrolling. You should be writing there. So இந்த ஐடியல் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் இப்போ என்ன மாதிரி கிளாரிட்டி வேணும்? நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோம் இல்லையா, காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது வில் ஹேவ் அ க்ரஷ் ஆன் சம்படி, ஒரு பொண்ணு இல்லை ஒரு பையன் வாட்டவர். எடுத்த உடனே போய் நம்ம வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணிட மாட்டோம். நமக்கு பிடிக்கும், வி கெட் அட்ராக்டட், போன உடனே பண்ண மாட்டோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்க யாரு, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரு, அவங்க எப்படி டிராவல் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்காங்களா, சிங்கிங்ல இருக்காங்களா, டான்ஸ்ல இருக்காங்களா, வி கெட் டு நோ அபவுட் த பர்சன் இன் டீடைல் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வி ட்ரை டு கெட் அக்வைண்டட் வித் லைக் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல வரும். வென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிரசன்ஸ் யூ ஷோ யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ குட் பர்சன். அதனால அவங்க சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து லிஃப்ட் கொடுக்கலாம், சம்திங் லைக் தட். இது டே ஒன்ல பண்ணா யூ பிகம் அ ரோப். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பண்ணீங்கன்னா ஆஃப்டர் யூ ஹேவ் இனஃப் விசிபிலிட்டி, ஓகே இவன் அங்க பார்த்துருக்கோம், இங்க பார்த்துருக்கோம், இவன் அந்த இதுல பார்த்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க போய் தென் யூ கெட் அக்வைண்டட், தென் யூ டாக் வித் அண்ட் அந்த டைமிங் இஸ் ரைட், யூ ப்ரப்போஸ் அண்ட் இஃப் த பர்சன் ரெசிப்ரோகேட்ஸ் தென் யூ ஹேவ் அ ரிலேஷன். இதே இதை நீங்க இதே ஃபார்ம்ல ஆக்சுவலா யூ ஷுட் அப்ளை ஃபார் யோர் மார்க்கெட்டிங். இந்த கிளாரிட்டி யார் உங்க கஸ்டமர், அவங்களோட நேச்சர் என்னன்றது ரொம்ப ரொம்ப. இப்ப இது வரைக்கும் நான் அந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் பத்தி சொல்லவே இல்லை. கரெக்ட். Everybody thinks marketing na nama product service nu nenipaanga illaya. So it starts with the finance, it then routes through your customer. Now after figuring out everything, now you go tell the present it to your client, say unga product or service avanga face pandra problem eppadi solve pannு. That's all. And idukku then you have to do analysis, like already idhe mari products irukkalam, service providers irukkalam, what is your USP, what is your unique selling point, what is your specialization, adella figure out panni. It's not a linear path, but you need to cater to all of this and basic knowledge is important. Marketing la இன்னும் நிறைய இருக்கு இல்லையா, funnel marketing இருக்கும், various stages of funneling இருக்கும், and you have to answer the frequently asked question. ரொம்ப எஜுகேஷனலாகவும் போயிடக்கூடாது. Then positioning is very important. இவ்வளோ பெரிய crowded marketல how do you position and how do you create a niche audience, இது எல்லாமே bits and pieces. ஃபர்ஸ்ட் விஷயம், entrepreneurs go learn all the பிசினஸ் ஸ்கில்ஸ், பிசினஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதுக்கு என்னென்ன இது வேணுமோ. அட்டெண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ், 1 day ஒர்க் ஷாப், 99 ரூபி ஒர்க் ஷாப், 3 day ஒர்க் ஷாப், நான்லாம் வந்து 100 அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ கூட அட்டெண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ். ஒன்று கத்துக்க பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அவங்க எப்படி அதை சொல்லி தராங்கன்னு கத்துக்க பண்ணுவோம். இப்போ ஃபேமஸா சொல்லுவேன், இவரு சக்திவேல் பன்னீர்செல்வம் தெரியுமா, சக்திவேல் பன்னீர்செல்வம் 0 ரூபி மார்க்கெட்டிங், கொரில்லா மார்க்கெட்டிங், அவரோட ஒர்க் ஷாப் நான் 3 day ஒர்க் ஷாப் போன மாசம் அட்டென்ட் பண்ணி அவருக்கே சொன்ன, தலைவரே கண்டென்ட் சொல்றதுக்காக அட்டென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து அவர் எப்படி சொல்லி தராரு அப்படின்றது. ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் லேர்னிங். ஸோ பேசிக்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துல இருந்து கத்துக்கோங்க. தென் பட் யூஸ் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ், யூஸ் யுவர் விஸ்டம் டு ஃபில்டர் அவுட் வாட் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யுவர் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார் த சர்வீஸ் ஆர் ப்ராடக்ட் யூ செல். அங்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லி எல்லாமே பண்ண முடியாது. ஸோ எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டூ இட். எண்ட் ஆஃப் த டே யூ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ மார்க்கெட்டிங், லேர்ன் த பேசிக்ஸ், ஹேவ் கிளாரிட்டி, focus on your clients, and then see what works. And nobody has cracked it. Nobody has cracked it 100%. Everybody will try out lot of things, but in the principles எல்லாம் clear ah irundha, when you are trying out you will know what works, what not. Yeah, I mean, great insights. Actually, that is very, very informative. Ipa adile or question, I mean, one more question based on what you told. See, how do I identify which is the right audience, whether it is in the, are my audience going to be on LinkedIn? How do I find out that? Like, how do I find out? இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, I'll tell you, there are 2 kinds of people. One, somebody starting out from zero, இன்னைக்கு இனிமே தான் ஆரம்பிக்க போறேன் அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து they already have a workable business model, ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணும். ஓகே, இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஐடியல் கிளைண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸி. என்னன்னா, நீங்க இப்போ ஒரு 50 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா அதுல மெமரபிளா, பீஸ்ஃபுல்லா, ஆன் டைம் பேமெண்ட் வந்து, நல்ல கஸ்டமர் ரிவ்யூ வந்து, நீங்களும் நல்லா டெலிவர் பண்ண மாதிரி ஒரு 5 கிளைண்ட் தான் இருக்கும். ஆவரேஜா 10%, மேக்ஸிமம் 10. இது
நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பாதியிலே போயிடும். தேவோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் ஆயிருக்கும். எனி பிசினஸ், இது வந்து எல்லா பிசினஸ்க்கு வரும். பாதியிலே போயிருப்பாங்க, ஏதாவது ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கும், கிளைண்டோட பேமெண்ட் டிலேஸ் நடந்திருக்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப நெகோசியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஓரம் கட்டிடும். யோசிச்சு கண்ண மூடி யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு 3-4 கிளைண்ட் இருக்கும். நான் வெளில சொல்லும் போது இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லுவேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நேற்று ஒரு 4 இயர்ஸ் கழிச்சு ஒரு கிளைண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன், அண்ணா நகர். நான் டிசைன் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். கால் பண்ணி, சார் நான் டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணணும், ஐ டிசைன் பில்டிங்ஸ் வித் லைட்டிங் வென்டிலேஷன், வெளியிலையும் உள்ளேயும் 5 டிகிரி செல்சியஸ் கம்மியா இருக்கும் நாங்கள் பண்ற பில்டிங்ல, அதை எனக்கு எம்பரிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நான் போகணும். ஸோ 4 இயர்ஸ் கழிச்சு கால் பண்ணும்போது the client was happy enough to invite us. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து அவர் ரொம்ப ஐடியல் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல். அவரோட சைஸ் வந்து 22/40. நாங்கள் ஸ்மால் ஸ்பேசஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 880 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பில்ட் +3 பண்ணி 4 இயர்ஸ் இருந்து நாங்கள் சிமுலேஷன்லாம் பண்ணி வந்த விஷயம் அது ஆக்சுவலாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வி ஸ்பெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் 1 day ரெக்கார்டிங் த ஷேடோ, ரெக்கார்டிங் டெம்பரேச்சர், அவரை இன்டர்வியூ பண்ணி. இப்போ எனக்கு வந்து கண்ண மூடி கேட்டீங்கன்னா 60 ப்ராஜெக்ட் கிட்ட இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு 5 கிளைண்ட் தான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு மைண்ட்ல வரும். அவரு கொளத்தூர்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட், போயான்னு ஒருத்தங்க, மடிப்பாக்கம்ல பிரசன்னான்னு ஒருத்தங்க, பெசன் நகர்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட், அவரு யூஎஸ் கிளைண்ட் அவங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டக்குன்னு ஒரு 4-5 பேர் வருவாங்க. இவங்களெல்லாம் எடுத்து வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன். இவங்க என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்காங்க, ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் ஏதோ ஒரு விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு. யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் வாட் த பேட்டர்ன். எனக்கு ஜென்ரலா என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்ஸோட நல்லா செட் ஆகும். ஏன்னா ஐ பின் அன் என்ஆர்ஐ, நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போதே எல்லாத்துக்கும் என்ஆர்ஐக்காக வச்சு ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன். அவங்க ஏஜ் பார்க்கலாம், லொகேஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்க்கலாம், வாட் தே எக்ஸ்பெக்ட் ஆர் தேர் நாலேஜ் இன் த டொமைன். லைக் ஆர்கிடெக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இந்த எல்லா கிளைண்ட்ஸுக்குமே ஒரு செட் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கு, அந்த வே தே ஆப்ரேட். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பேக் ஒர்க் பண்ணி இவங்க தான் ஐடியல் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல். ஸோ நீங்க 50 பேர்ல 5 பேருக்கு நல்லா டெலிவரி பண்ணிருக்கீங்க எதுவுமே தெரியாம. இமேஜின் நீ இவங்க தான் என் ஆடியன்ஸ், லைக் இவங்க தான் என் க்ரஷ், இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய பேர் வேணும்னு சொல்லி இவங்களுக்கு எங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த எல்லா கிளைண்ட்ஸுமே, நான் சொல்ற எல்லா கிளைண்ட்ஸுமே இன்வேரியபிளி லிங்க்டின்ல இருப்பாங்க. தே ஆல்சோ ஆர் இன் இன்ஸ்டாகிராம், என்னோட இந்த கிளைண்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் இதை வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு செட். லைக் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் அ பிசினஸ், யூ வாண்ட் டு பேக் ஒர்க் ஆன் ஹூ இஸ் யுவர் ஐடியல் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல். இப்படிதான் நான் பண்ணுவேன். ஒன்று நீங்க இன்னைக்கு தான் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளீன் ஸ்லேட், ரொம்ப ஈஸி. யூ டூ மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஆஃப் யுவர் காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த கிளைண்ட்ஸ் வந்து எங்க இருக்காங்க, ஸோ அதுக்கு டேட்டா அவைலபிளா இருக்கு. ரிசர்ச் பண்ணணும்னா யூ கேன் கோ டு டீப் ரிசர்ச். பெர்ப்ளெக்சிட்டி இஸ் தேர். நீங்க என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கணும், திஸ் இஸ் மை ப்ராடக்ட், திஸ் இஸ் மை சர்வீஸ், வாட் ஹூ ஆர் மை ஐடியல் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல், நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுவே கொடுக்கும். தென் யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் டியூ டெலிஜென்ஸ், ஐடென்டிஃபை பண்ணி இருக்காங்க. என்னதான் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணாலும் nothing works like testing it out. So immediate போய் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. when you want to test, don't sell your actual service or product. அதுக்கு முன்னாடி you can do few small things like இந்த ப்ராப்ளம் நிஜமாலே இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண, do a free checklist, ஒரு சைன் அப் பண்ண பார்க்கலாம், இமெயில் கேம்பெயின் பார்க்கலாம், ஏபி டெஸ்டிங்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி see how many people are actually clicking, how many people are actually spending time for it. Because when people spend time for something, they will not think too much to spend money for the same thing. If somebody is spending 1 hour time on whatever you do, a long form video, they will also don't mind spending 1 lakh for it. So testing immediately in the market is work. As I said, nobody can crack marketing 100%. So it's always trial error testing. So இப்படிதான் புதுசா பண்ணா ஐடியல் கிளைண்ட் ப்ரொஃபைல் இப்படிதான் பார்க்கணும். ஸோ இங்கதான் இருப்பாங்க. ஒன் திங் நாட் டு டூ இஸ் அசம்ஷன்ஸ். மார்க்கெட்டிங் பிசினஸ்லயோ அசம்ஷன்ஸ் வந்து இட் வில் கில் த என்டையர் பிசினஸ். ஏன்னா பை டிஃபால்ட் as entrepreneurs we are super positive thinkers. நம்ம எல்லாமே ஓகே, இது ஆரம்பிக்கிறோம், அங்க போகுது, கன்வெர்ட் ஆகுது, ஹிட் பண்றோம் அப்படின்னு இப்படிதான் யோசிப்போம். நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸோ வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ பிளானிங்கோ நம்ம பண்ண மாட்டோம், முக்காவாசி பேர் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ சம்டைம்ஸ் அதுவே நமக்கு வந்து பேக் ஃபயர் ஆகும். ஸோ அசம்ஷன்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ரீவேலிடேட், பி வில்லிங் டு பி ப்ரூவன் ராங். உங்க டீம்மேட் யாரோ வந்து ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க, ஒரு ஜூனியர் லெவல்ல சொன்னாலும் be willing to introspect that. Okay, எதுக்காக சொல்றாங்க, மேபி இதனால ஆகுமா, அவன் சொல்றதுல உண்மை இருக்கான்னு அனலைஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே எடுக்க தேவை, அனலைஸ் பண்ணுங்க. Go by data. This is a very valuable information. எனக்கு another thing which is sort of related to what we spoke actually, இது வந்து this is a question of people when we are going on social media, how do we create this visibility without sounding too promotional? How do we do this without we should not directly promote பண்ணாம இருக்கிற மாதிரி எப்படி, how do we create visibility? See, first thing வந்து ப்ரமோட் பண்ணாம இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
we can be very, very transparent. Promote பண்ணியாகணும். You should shamelessly market ourselves. ஏன்னா if you don't market, who else will market you? Like you are the best person to know how much value. அதனால தான் வந்து we should have, இந்த பர்சனலா சொல்லும் போது we need to have high self worth. நம்மளே வந்து கில்ட்டியா இருந்தோம்னா will not have that confidence. ஸோ பர்சனலா எப்படி செல்ஃப் ஒர்த் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டோ அப்பதான் கான்ஃபிடன்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம பண்ற சர்வீஸ் ஆர் நம்ம பண்ற டெலிவர் பண்ற ப்ராடக்ட்ல வி ஷுட் ஹேவ் ஹை கான்ஃபிடன்ஸ். அதுக்கு நம்ம நிஜமாலே ப்ராப்பரான ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அப்படி நம்ம இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல what we are doing is actually service to the humanity, service to the mankind, service to the market. Like there is a problem which we are actually solving. There are hundreds of people doing the same thing, but we are doing it better than most of them. We are genuinely solving a problem. இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும். இந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருந்ததுன்னா, if we have that confidence in whatever we will have to shamelessly promote it. Okay, first thing, shamelessly promote your work, whatever you do. அதை யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா of course anything you do is going to attract a lot of positive results. There will be negative results. That is part and parcel of any campaign or any marketing campaign. அந்த நெகட்டிவ் இதை வந்து ஓரமா தள்ளி வச்சுட்டு, எஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரமோட் இட் அண்ட் பி டிரான்ஸ்பரண்ட். நான் இதை தான் ப்ரமோட் பண்றேன் அப்படின்ட்டுனா ஃபைன். I'll tell you, இப்பாஃப்ரான ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர் இருக்காரு, தேர்ட் லைன் பாட்காஸ்ட்னு ஒரு யங் சாப், யூ நோ தட், ரைட்? So I went on his podcast recently. ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாட்காஸ்ட் அபவுட் மேனுவல் ஸ்கேவெஞ்சிங், அந்த caste atrocities அதை பத்திலாம் இருந்தது. ஸோ I know him for 3-4 years. We've done work together. அப்போ வந்து அவர் கேட்டார், ஐ நீட் யுவர் இன்புட்ஸ், இந்த caste atrocities, how they result in manual scavenging. Okay, the thing is, அந்த பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போதே he had a என்ன சொல்லுவாங்க, sponsor for that podcast. So he starts the podcast by saying, this is done by transparent, you are not fooling the audience. And அதுக்கப்புறம் during the course, அந்த 17-minute podcastல, in between that he had written the script such a way that the script overflows into some accidents. It was a insurance provider, the promoter. So அந்த ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதுக்கு அவங்களோட ஸ்பான்சர் வந்து எப்படி அதை சால்வ் பண்றாங்க. இட் வாஸ் வெரி ஸ்மார்ட்லி பிளேஸ். நவ் தி ஆடியன்ஸ் வில் நாட் ஃபீல் சீட்டட் பிகாஸ் முதல்லயே சொல்லியாச்சு, அண்ட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி சால்விங் அ ப்ராப்ளம். பட் the content that he actually did had so much value. Okay, so இதெல்லாம் இருக்கும்போது we have to promote shamelessly. அதை வந்து ஹைட் பண்ண தேவை கிடையாது. But what we should not do is marketing manipulation. வித்தியாசம். ஜென்யூனா எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்றது மார்க்கெட்டிங், கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணோம்னா அது மேனிப்புலேஷன் ஆயிடும். நமக்கே தெரியும் அதுல வந்து ஒரு உண்மை இல்லைன்னு. நம்ம ஒரிஜினலா சில விஷயம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசுறேன், எங்கேயாவது தட்டு மாறினா நான் ஏதோ உருட்டுறேன்னு, ஏதோ பொய் சொல்றான்னு இருக்கும். நம்ம உண்மையா சொல்லும் போது வில் பி லைக் அது ஒரு ஃப்ளோல உண்மையாவே சொல்லுவோம், அதுல ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஐ ஹேவ் 2.15 lakh ஃபாலோவர்ஸ் இன் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, அண்ட் ஐ எம் அ வெரி என்ன சொன்னா, ஐ ஹேவ் மை ஓன் பொலிட்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன், பொலிட்டிக்கல் ஐடியாலஜிஸ், பொலிட்டிக்கல் லிட்ரஸி எல்லாமே இருக்கு. பட் when the elections came, right, I was very conscious I am not going to speak about politics at all. Because you know the election scenario, Jan, February இருந்து எப்படி இருந்ததுன்னு. So I have my reservation. So ஒண்ணு நான் என்ன சொன்னேன்னா, my audience didn't click that follow button because I am going to give them political content or I am going to endorse the party that I am going to vote. I was very clear. அவங்க அதை பண்ணல. Okay, so I got offers. ஆஃபர்ஸ்னா ஈவெண்ட் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து ஃப்ரம் ஆல் பார்ட்டிஸ், நேஷனல் பார்ட்டிஸ், ஸ்டேட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம். பட் ஐ வாஸ் வெரி கிளியர், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு மிஸ்யூஸ் இட். ஏன்னா அகெயின் ஐம் சேயிங், when they are following you, they are giving you time. அவங்களுக்கு வந்து அட்மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் தரணும். அன்ஃபாலோ பண்றவங்க மேல கூட எனக்கு மரியாதை இருக்கு. ஏன்னா அவங்க இருந்து என்கேஜ்மெண்ட் கொடுக்காட்டி என்னுடைய இதை தான் ட்ராப் பண்ணுவோம். அதுக்கு அவன் அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனா ஆல்போ வந்து பரவாயில்லன்னு. ஸோ ஐ டென்ட் டூ தட். But before elections, before elections, I put a story saying that whom I am going to vote. Because என்னோட ஓன் இது. Because as I said, நான் பர்சனல் ஐடென்டிட்டிக்காக பண்றேன். I did that. ஸ்டோரிஸ் வந்து few thousand, 5,000, 10,000 people தான் பார்ப்பாங்க. அண்ட் மெனி பீப்புளுக்கு புரிஞ்சே இருக்காது நான் என்ன போட்டேன் அப்படின்றது. பட் போஸ்ட் தி எலெக்ஷன்ஸ், இஃப் யூ லுக் அட் இட், மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வித் சோஷியல் மீடியா, எனக்கு சில பேர்லாம் பர்சனலா தெரியும், அவங்களாம் வந்து அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா the purpose they started their channel was for something else, right? But because they got it, and politics is a very, very dirty game and a very rough game. அதுல போய் நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க. இப்போ they are being questioned for what they did, right? எனக்கு பார்க்க பாவமா இருக்கு. எனக்கு என்னன்னா, ஒருவேளை சஜஷனா கேட்டிருந்தா, இல்லப்பா அதுல உள்ள போகாதீங்க, அது தேவையில்லை உங்களுக்கு. Unless you want to have a career in politics or you are a media house,
who's open to talk about politics na பரவாயில்ல. ஏன்னா you'll be hit left, right, center and people வந்து இது பண்ணுவாங்க. So when you're promoting, have clarity, don't cheat your audience. நான் இதுதான் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டா பண்ணுங்க. Even if there are 100 people following you, let them follow you for what you're going to do. And when you want to change also, change it in a see. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து first 30,000 followers were there for me speaking in English about architecture business. ஒரு பாயிண்ட்ல I shifted to speaking in Tamil. I wanted to make the change, but I still felt அந்த 40,000 பேர் ஆல் ஓவர் இந்தியால இருந்த ஆர்கிடெக்ட்ஸ், அவன் நார்த் இந்தியால ஹிந்திலாம் இருக்கு, நான் தமிழ்ல பேசினா அவன்லாம் பாவம். ஸோ ஐ டுக் டைம், ஒரு 1 month வந்து நான் ஸ்டோரி மேல ஸ்டோரி போட்டு தமிழ்ல பேச போறேன் நிறைய அன்ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனாங்க. ஐ ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் தம். பட் ஃபியூ பீப்புள் ஸ்டில் டிசைடட் டு சேஞ்ச். நிறைய பேர் வந்து நீங்க இங்கிலீஷ்லயும் பேசுங்கன்னு, பட் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணு. Respect the followers, and when you have that respect for your audience, no, you will not make mistakes. Being authentic and respecting your followers is very important in social media. Okay, so great insights actually. That is, we just go to the next question. What type of content helps founders basically? Is it educational post, personal stories? Is it case studies or thought leadership? Okay, so இப்போ founders வந்து should do marketing இல்லையா? இப்போ என்னன்னா, there are a lot of business function, finance, sales, marketing, HR, admin, operations அதுல இருக்கு. இப்போ founders வந்து எல்லா business functions பண்ணக்கூடாது. பண்ணாங்கன்னா they can be at all the places all the time and they will become the bottleneck of their own growth. அப்போ 1 or 2 business functionsல தான் founder can lead or do it. First thing, operationsல founder should remove themselves. நான் தான் பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட், பட் ஐ ஹாவ் அ பிரின்சிபல் ஆர்கிடெக்ட் இன் மை ஃபார்ம். அது பண்ணாதான் ஐ கேன் ரன் அ பிசினஸ். ஐ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை சம்படி ஃபார் தி ஆபரேஷன். இதே மாதிரி ஃபினான்ஸுக்கோ, ஹெச்ஆர்க்கோ, அட்மின்கோ இதுக்கெல்லாம் நீங்க யாரையோ போடலாம். பட் அந்த growth, an entrepreneur or a founder's வேலையே வந்து growth. Now growth depends on the marketing. Of course, sales is also there, but sales can be done by a salesperson depending on what industry we fall under. Conditions apply, but sales can be done by somebody else. But the founder, the playbook is changing in such a way that it has to be, any marketing has to be founder led. Like people know Elon Musk, many people know all the ventures that he's part of. Elon Musk is the personal branding, right? இதே மாதிரி நீங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸா இருக்கலாம், டிம் குக்கா இருக்கலாம். இப்ப இருக்கிற எனி கம்பெனி, ஈவன் ஏஐ கம்பெனி, டெக் கம்பெனி, B2B கம்பெனி, people know the founder. Okay, so the playbook is changing that way. People want to know who's the face behind the business. அது ஒரு ஜுவல்லரி ஷாப்பா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பஞ்சர் கடையா இருந்தாலும் சரி, ஒரு டீ ஸ்டாலா இருந்தாலும் சரி, பீப்புள் வாண்ட் டு நோ. இது முக்கியமா நான் சொல்றேன், இந்த முடிவெட்டுற கடை எல்லாம் இருக்குல்ல, நீங்க நம்ம காலத்துல இருந்து முடி வெட்டிட்டு இருக்கோம்னு வைங்களேன். நீங்க என்னோட எல்டரா இருப்பீங்க, கொஞ்சம் சீனியரா இருப்பீங்க, பட் ஐ அஸ்யூம் யூ ஆர் above 40. அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த கடைக்கு அந்த அண்ணனுக்காக தான் போவோம். அங்க ஒரு அண்ணன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, அந்த அண்ணனுக்காக போவோம். என்னைக்கு அந்த அண்ணன் சொந்த கடை போட்டாரோ நம்ம அங்க ஷிஃப்ட் ஆயிடும். இட் வாஸ் ஆல்வேஸ் த பர்சன். அந்த கடை எல்லாமே இருந்தாலும் அந்த பர்சன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் தே க்ரோ. இப்போ எனி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற most famous businesses or which are successful now, the founder will be known. Okay, so one thing founders have to accept is they have to become the face of their branding or marketing. Actually, one of the founder. Now again, நிறைய பேர் நான் இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கேன்னுவாங்க. You don't have that choice. நீங்க இன்ட்ரோவர்ட்டா இருந்தா கூட சைன் லாங்குவேஜ்ல எப்படியாவது கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. எழுதுவாவது கத்துக்கோங்க. பேச தெரியலனாலும் எழுத கத்துக்கோங்க. இல்லையா ஏஐ அவதார் வச்சாவது பண்ணுங்க. ஏதோ ஒன்று, பட் be the face. Once you understand it, you have to drive the marketing. You have to be the center for the strategic growth, market diversification எல்லாத்துக்குமே நீங்க தான் பண்ணணும். Now, once we understand all of this, there are only 2 modes of communication. Marketing is communication, basically. ஒன்னு பேசணும், you have to sell your idea, நீங்க பேசி ஆகணும். ரெண்டாவது எழுதணும். Writing and speaking are essentials for any founder. So marketing வரும்போது now இந்த ரெண்டுமே நீங்க, நான் ஏதாவது ஒண்ணு நல்லா இருக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன். You have to be good in writing, you have to be good in speaking. ஏன்னா if you are not good in speaking, how will you convey to your operations team? How will you convey few things to your accounting team? You have to have the clarity in communication, right? So அதனால பேசுறது தான் ஒர்க் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா பேசும்போது டொனாலிட்டி தெரியும், நம்ம என்ன லெவல் ஆஃப் ஆத்தென்டிசிட்டியில பேசுறோம்னு தெரியும். எழுதும் போது we have our time. நம்ம எழுதிட்டு ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணிட்டு ரீசெக் பண்ணி பண்ணலாம். இப்ப நான் பேசும்போதே பல பேர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணுவேன். நான்லாம் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். லாங்குவேஜ் ஒழுங்கா வராது, பட் ஐ கோ வித் இட். நானும் முதல்ல எல்லாம் யோசிச்சு பேசிட்டு இருப்பேன், பட் ஐ கோ வித் சர்டன் பேஸ்.
because you know the content, you know what you're speaking, and you know what you're delivering. நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ லேர்ன் ஸ்பீக்கிங், லேர்ன் கம் ஆன் த வீடியோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வீடியோல டைரக்டா வர முடியாட்டியும் வெறும் வாய்ஸ் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. யோர் வாய்ஸ் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் பவர் கம்பேர்ட் டு ஈவன் கம்மிங் ஆன் வீடியோ. ஸோ அதுல ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். பி ரோல்ஸ்ன்னு வாங்கல, வேற ஏதோ ஒரு வீடியோ இருக்கட்டும், உங்க வாய்ஸ் மட்டுமாவது இருக்கும், அதுலயாவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பட் ஷோ யுவர் ஃபேஸ், ஷோ பி bold that you are doing some awesome, great work. Be confident enough to show your face and say that I am the face behind this brand. Whatever you do, you can be having a salon, you can be an architect, you can be some big tech AI giant, doesn't matter. Be confident enough to show your face, start speaking. Rendavathu writing. Copywriting is very important. You need to understand the basics. Why people will read your second line in LinkedIn is important. So you need to have a hook. Why people will watch the 10th second onwards உங்க ரீல்ல ஏன்றது தெரியும். ஹுக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுல வந்து டோன்ட் ஃபால் ஃபார் த கமர்ஷியல் வே ஆஃப் ஹுக்கு. இது இல்லைன்னா அது இல்லை, இது பண்ணலன்னா அது இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ஜென்யூனா ஆடியன்ஸுக்கு வேல்யூ ஆடடா 10 செகண்ட் மேல பார்க்க வைக்கணும்னா என்ன வேணும். அண்ட் இந்த எடிட்டிங், இந்த தம்ப்நெயில்ஸ் ஒர்க், இந்த எடிட்டிங் பண்ணும்போது இந்த டெக்ஸ்ட் பண்றது, சவுண்டு வைக்கிறது, ரிட்டென்ஷன் எடிட்டிங்கிறது ஒரு எடிட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கும்ல. புஸ்குன்னு எடிட் பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணுவோம், கண்டென்ட்டே போயிடும். ஒரு பாயிண்ட்ல அது இதானதுனால பீப்புள் ஸ்டார்டட் டூயிங் ரீல்ஸ் வித்தவுட் எனி ஆடியோ ஆர் எனி பேக். ஸோ அது வந்து ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே கண்டென்ட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். பீப்புள் வில் ஃபாலோ யூ ஃபார் வாட் எவர் யூஆர் ஸ்பீக்கிங், வாட் எவர் வேல்யூ யூஆர் ஆடிங். ஸோ ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங், கம் ஆன் வீடியோஸ், ரெக்கார்ட் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். அண்ட் கொஞ்ச நாள்ல அந்த ஷைனஸ் போயிடும். அண்ட் யூ வில் ஸ்டாப் வரிங் அபவுட் வாட் அதர்ஸ் ஆர் சேயிங். இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல ரீல்ஸ் போடும்போது ஐ வாஸ் லைக் ஸ்டில் எக்ஸ்பெக்டிங் அக்னாலஜ்மெண்ட் வெளியில இருந்து. அந்த அக்னாலஜ்மெண்ட் எப்படின்னா, இந்த ரீல் இத்தனை வியூஸ் போச்சுன்னா தான் ஹாப்பினஸ் வரும். அது டபுள் எட்ஜ் ஸ்வோர்ட். சம்டைம்ஸ் வந்து நல்ல ரீலா இருக்கும், ஆனா போகாட்டி அது அந்த டேவே நல்லா இருக்காது. அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல ஐ ரியலைஸ் தட் மை ஜாப் இஸ் டு கிரியேட் கண்டென்ட். அது ஆல்கோவே என்ன பண்ணுன்னா 10 ரீல் போட்டா அதுல 2 வந்து வைரல் ஆகும். வைரல் இன் த சென்ஸ் இட் வில் கோ பியாண்ட் த சர்டன் ஆவரேஜ் ரீச். மீதி 8 வந்து வில் பி ரிசீவ்ட் பை யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். அண்ட் ரீல்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம்ல போடும்போது என்ன ஒருத்தர் கேட்டாங்க, இப்ப ரீசெண்டா ஒரு பையன் வந்து இன்ஸ்டால வந்து நான் ரொம்ப நாளா வீடியோஸ் போடுறேன், எனக்கு வியூஸே போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு. நான் போய் பார்த்தா ஹி ஹேட் லைக் 1000 ஃபாலோவர்ஸ். நான் கேட்டேன், உனக்கு 1000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க, நீ அவங்களுக்கு வேல்யூ ஆட் பண்றதுக்கு ரீல் போடணுமா? இது வரைக்கும் உன்னை பார்க்காம வராம இருக்கிறவனுக்காக நீ வியூ போட்டுட்டு இருக்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த இருக்கிற 1000 பேருக்கு வேல்யூ ஆட நீ கொடுத்தாலே நியூ ஃபாலோவர்ஸ் வந்துருவாங்க. லைக் இந்த கிளாரிட்டி, டோன்ட் போஸ்ட் ஃபார் வைராலிட்டின்னு வாங்க இல்லையா. நீ வந்து வைராலிட்டிக்காக பண்ணீங்கன்னா யூ வில் நெவர் சஸ்டெயின். ஸோ ஃபவுண்டர்ஸ் ஹேவ் டு கம், வீடியோ ஸ்பீக்கிங் மேட்டர்ஸ், கோ ஸ்பீக் இன் ஆல் த ஈவெண்ட்ஸ். எங்கெல்லாம் மைக் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் பேசுங்க. அண்ட் பீட் ஸ்கூல், பீட் காலேஜ், பீட் அவங்க திருமண கூட்டம், உங்க அசோசியேஷன் மீட்டிங், எங்கெல்லாம் மைக் கிடைக்குதோ ஜஸ்ட் கோ ஷேம்லெஸ்லி ஸ்பீக். Eventually you will become a good speaker. You will find like what works well. Then writing is important. ஏன்னா நான் ஏன் ரைட்டிங்னு சொல்றேன்னா, we all think that marketingனா it happens only on LinkedIn or Insta or YouTube, paid campaign இல்ல webinar அது நினைக்கிறேன். Your emails are actually a good marketing. The emails that you write, be it to some student who's applying for internship or somebody, a vendor who wants an appointment, or any client or any consultant, யாரா இருந்தாலும் what you write matters. So அந்த writing எப்படி எழுதுறோன்றது இட்ஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். So that also is a mandatory skill. Speaking and then writing is mandatory. Super. So I think you have அது வந்து that is a very different insight. Actually எனக்கு எப்பவுமே for you know my any brand which I have, like whether it's the school which I run or the software company which I never show my face. So it's a lot of, I mean, it's something new I learned today from you. So I'm sure I think a lot of people would have taken a lot of inputs from that. இன்னொரு point there is a lot of mediums of promotion, like people use that to promote their business. So there is இப்ப நம்ம பண்ற webinar is one example. Then you have events. அப்புறம் social media, of course நம்ம பேசிட்டோம். What do you think about this email marketing, which you know, like newsletters and சொல்றோம்ல, அது what is, do you have any particular thing on that?
பர்சனலா நான் இமெயில் நியூஸ் லெட்டர்ஸ் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன். ஆனா இதுல ஒரு 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 சின்ன ட்ரிக்கி திங் இருக்கு. அந்த இமெயில் நியூஸ் லெட்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எந்த இமெயில் ஐடியில நடக்குதுன்றதை பொறுத்து இருக்கு. நான் பர்சனல் இமெயில் ஐடியில சப்ஸ்கிரைப் பண்ற எதையுமே நான் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போனதுக்கு அப்புறம் ஃபாலோ பண்ணி படிச்சது கிடையாது. ஓகே, பீப்புள் திங்க் நான் வந்து கன்சூமர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றேன். ஏன்னா ஐ டோன்ட் டூ இமெயில் நியூஸ் லெட்டர்ஸ். மை வெஞ்சர்ஸ், ஒன் ஆஃப் மை வெஞ்சர்ஸ் ஆக்சுவலி நீடட் இட், பட் நான் இது வரைக்கும் அதை பண்ணல. there's a bottleneck. I have to accept there's a bottleneck. நான் ரொம்ப நாளா பண்ணணும்னு வச்சிருக்கேன், பண்ண மாட்டேங்கிறேன். பட் நான் ஒரு கன்சியூமரா, நான் வந்து ஒரு ஃபாலோவரா அப்படி பார்க்கும்போது இமெயில் நியூஸ் லெட்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க வரைக்கும் 2-3 வாரம் அது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா அதை பார்க்கவே மாட்டேன். ஜிமெயிலே சஜஸ்ட் பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி இமெயில் நீ பண்ணவே மாட்டேன், உனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுமானே கேட்கும். அது ஒன்று இமெயில் நியூஸ் லெட்டர். ஸோ நான் ஒரு கன்சியூமரா பார்க்கும்போது நான் எந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் என்னோட பர்சனல் ஐடியில இருந்து பண்ணணும், எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போன பிறகு நான் அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லை. ஐம் யூசிங் த வேர்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் போன அப்புறம். இப்போ எனக்கு சில விஷயத்துல 2 weeks 3 weeks 1 monthல போயிடும். சில பேருக்கு அது 6 monthsல கூட போகும். ஸோ பர்சனல் ஐடி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆர் ஹாவ் அ லோ ஷெல்ஃப் லைஃப். இதுனா ஒரு கஸ்டமரா என்னோட இண்டிவிஜுவல். பட் வேற நான் அஃபிஷியல் ஐடியில இருந்து சில சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட பிசினஸ் ஐடியில இருந்து. அதெல்லாம் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவேன். ஏன்னா எவ்ரிடே when I wake up, what are the things I open my mobile, social media la I check Instagram, I check LinkedIn, I check my WhatsApp status, I do check my email, professional email. இதுதான் ப்ரையாரிட்டி. பர்சனல் இமெயில் வந்து எனக்கு எப்பயுமே ஆப்ஷனல். ஏன்னா அந்த பர்சனல் இமெயில்ன்றதே வந்து nobody is, my friends are not going to message that, mail that. None of my business connects that matter are going to mail. அப்போ நான் பர்சனல் ஐடியில் இமெயில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பட் ஹேவிங் செட் தட் இமெயில் ஐடி இஸ் அ வெரி பர்சனல் திங். லைக் என்னைக்கா இருந்தாலும் அவங்க உங்க லிஸ்ட்ல இருக்க போறாங்க. ப்ரொவைடட் யூ ஹேவ் அ குட் சப்ஜெக்ட் லைன் அண்ட் யூ ஹேவ் அ குட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா யூ கேன். there's a person called Digital Deepak. அவர் வந்து ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி லேக்ஸ் ஆஃப் இது தமிழ் சேலம்காரர் தான். இந்த சிவில் இன்ஜினியர் டர்ன்டு பைக்கர் டர்ன்டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பர்ட். தமிழ்நாடு நிறைய தடவை வந்திருக்காரு, பெங்களூர்ல இருக்காரு. அவரு வந்து இமெயில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பெருசா வச்சிருப்பாரு, நிறைய வச்சிருப்பாரு. அப்புறம் சுதர்ஷன் கணபதி டாக்ஸ் அ லாட் அபவுட் சுதர்ஷன் கணபதி, த சோஷியல் கம்பெனி. அந்த இந்த இது அவர் இது குட் ஃப்ரெண்ட். அவரும் வந்து இமெயில் நியூஸ் லெட்டர் பத்தி நிறைய சொல்லுவார். இப்போ ஏன்னா அவங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்டர்ஸ் இது அப்படின்றதுனால மேபி அவங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகாம இருக்கும். ஸோ பர்சனலி ஐ கேனாட் கமெண்ட் ஆன் இட் ஆஸ் அ, ஐ டோன்ட் ரைட் இட், அதனால எனக்கு தெரியாது. பட் வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட் இஸ், இப்போ நீங்க இமெயில் நியூஸ் லெட்டர் பண்றீங்கன்னா கூட ஐ எம் கோயிங் டு டூ தட் அப்படின்னா ஐ வில் அகெயின் ஹேவ் கிளாரிட்டி ஆன் who my clients are and I will ensure that it's a official இது. ஏன்னா அஃபிஷியல் இமெயில் ஐடிஸ் மேட்டர். அது வந்து பெர்மனன்ட் கிடையாது. இப்போ நான் லெட்ஸே வேற கம்பெனிக்கு போயிட்டேன்னா நான் கம்பெனி மாத்திடுவேன், வேற டொமைன் நேம் போயிடுவேன். பட் நான் அந்த இதை யூஸ் பண்ற வரைக்கும் ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் தட் எவ்ரி டே. ஸோ என்னோட ஒன்லி ஹேக் இஸ் don't go for Gmail, don't go for normal thing, go for subscription should be from your domain, your company domain. Numbers கம்மி தான், growth கம்மியா இருக்கும், but it will have lot of value. This is what I will do if இது நான் பண்ணணும்னு வச்சிருந்தது. This is what I will do. And if somebody doesn't have a domain, ஒரு இமெயிலோட இல்ல அப்படின்னா maybe that person is not your right audience. And the person is not the decision maker. That person is not going to open their wallet for you, right? So what's the point of having them for the name of, for the sake of having a account? So go with official. I don't know, I might be wrong also, but இதான் என் மைண்ட்ல இருக்கு. So I think that is all. That is great inputs so far. I think thank you SR for those amazing answers. Now I think a side la irukra questions mudinjiruchu. Now I think we just go to the audience for their questions. Yes, I have one question for you before I go to the audience. Okay. நான் வந்து this is something that I wanted to ask you when I meet you, so I got the chance. நீங்க இப்போ AI in marketing is something that it's been there. Like a lot of people use ChatGPT and stuff. I have my own take. நான் வந்து do not kill the capacity of your brain to think on your own by overusing AI ன்னு சொல்லுவேன். இப்போ பேசிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நான் AI எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன்னா, மார்க்கெட்டிங்ல நான் ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன்னா மேபி ஐ would have missed 1 or 2 points. இதோட ஹோலிஸ்டிக்கா இருக்கா, இதை மட்டும் எனக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லி நான் AI யூஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் ஐ ரியலைஸ் தட் மை பிரெயின் இஸ் மை அசெட். அதை வந்து நானே வந்து சொந்த செலவுல இது பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுனால ஐ கீப் இட், ஐ யூஸ் இட். உங்க கேஸ்ல யூ ஆர் சம்படி ஹூஸ் ஹெல்பிங் பிசினஸஸ், யுவர் கஸ்டமர்ஸ், கிளைண்ட்ஸ் வித் AI. ஐ சீன் யுவர் வீடியோஸ். நீங்க இப்ப இந்த ஏஐல என்னெல்லாம் மார்க்கெட்டிங் ஆக்சுவலா ஒர்க் ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நிறைய பேர் இன்ஸ்டால போடுறாங்க ஏஐ வந்து
யூஸ் பண்றவங்க அந்த ஒரு ஒரு மீம் ஒன்று போடுவாங்க. 5 டோர் இருக்கும். ஒரு டோர்ல ஏஐ வந்து சும்மா இன்ஸ்டாக்காகவே ஒரு லிங்க்டின்காகவே ஏஐ யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து குறை சொல்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து வேற எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலா ஒரு பிசினஸ் growth மார்க்கெட்டிங்க்கு ஏஐ யூஸ் பண்ணது பார்த்தா ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க. So you are somebody who's doing it for businesses across the continent as well, right? You also have with ரியலாவே ஏஐ மார்க்கெட்டிங்ல யூஸ் ஆகுதா? ஆகுதுன்னா எந்த லெவலுக்கு யூஸ் ஆகுது? வாட் ஒர்க்ஸ், வாட் ஆர் த மித்ஸ், எது ஒர்க் ஆகல? எனக்கு அந்த மாதிரி ஐ ஜஸ்ட் நீட் சம் இன்சைட்ஸ். ஷூர். ஆக்சுவலி ஐ மீன் ஏன் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ். ஒரு 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 பிசினஸ் ப்ரமோஷனுக்கு நவ் there are different areas. So now let's talk about social media க்கு வந்து we need to create content. இந்த ஆங்கிள் வந்து we have tools available which we can create social media content. நம்மளோட ஐடியாஸ் கொடுத்து அதை வந்து ஒரு முன்னாடி வந்து ஒரு காப்பிரைட்டரை வச்சு நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கை வந்து now we are able to write blogs, you can create posters create பண்றதுக்கு you can use tools like ChatGPT etc. with which will refine your ideas and give you the proper content. Okay, that is one aspect. இப்போ நாங்க வந்து what we are doing is we are using some ஒரு சில கஸ்டமர்ஸ்க்கு we are helping them with some AI and automation tools for LinkedIn outreach. This is ரொம்ப I mean unbelievable இருக்கு. Basically what it does is now you give them a list or a niche of audience. Let's say we're talking about let's say okay, I want to reach out to all the architectural firms in South Africa அப்படின்னு எடுத்தோம்னா it will Claude or Perplexity vachi you connect, you download the database, and the database vachi you take it to there are some softwares like HeyReach and the marla irukku adu moolama you can use AI to custom send requests to those people with the generic or generic illama specific content. For example, if I come up with a list of 50 companies in South Africa. Now first company வந்து it is called Dawn Consulting or Dawn Constructionsல இருக்கு. அதோட founder வந்து some Samuel அப்படின்னா it will send it will automatically send a request to Samuel. Hey Samuel, I mean this I saw your recent post on so and so அதை எடுத்துக்கும். It will find out his recent post on what he has put on LinkedIn. அதை எடுத்து I found it really insightful. Can we have a chat to discuss on some ideas அப்படின்னு சொல்லி it will give. So இது ஒரு customized request. இந்த மாதிரி 50 requests it can be 20 requests per day automate பண்ணி அனுப்ப முடியும். And this I what you are talking is cold outreach dataவை scrap பண்ணி profile dataவை scrap பண்ணி அதை validate பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த கஸ்டமைஸ்டான ரிக்வெஸ்டும் கொடுக்குது, கனெக்ஷன் ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குது, அண்ட் வெல்கம் மெசேஜும் கொடுக்குது. ஸோ கோல்ட் அவுட்ரீச்சுக்கு இப்போ நம்ம ஒரு 100 மெசேஜ் அனுப்புனா கண்டிப்பா 1 or 2 கிளிக் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவலி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து நாங்க வந்து இது வரைக்கும் 3 கஸ்டமர்ஸுக்கு நாங்க எங்களுக்கு பிளஸ் என்னோட 2 கஸ்டமர்ஸுக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். The LinkedIn connection acceptance rate is 60%. ஆமா LinkedIn is much 100 requests அனுப்புனா 60 people accept, and அந்த 100ல வந்து 15 people respond. Wow. To the message. To the message. Once they accept, they respond. Adula vandu it really depends on what is the message you send. It could be negative or positive, but there is a 15% response rate. Idu vandu unbelievable. This is a very very informative thing for my inquiries. My target audience are people outside the country, both in India, but எனக்கு வெளியிலயும் we can work on it. எனக்கு இது தெரியும், like Appify scrapping பண்ணலாம். I used to develop agentic AI. NA10ல through another agency I was developing. அதுல one of the things is இந்த cold outreachக்கு data scrap பண்ணி Appifyல போட்டு, then there's also a validation tool. Email ID வந்து கரெக்டான email ID verify பண்ணலாம். Then you can send an email, you can also send இது. Okay, so LinkedInல it is working. So cold outreach. Where the video generation, how, unless, I mean, you are an expert in video generation, but again, I still remember that video where you removed the cigarette from all the people, because that was very very catchy. One unique way of using it. Videos AI எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா there are a lot of AI video tools coming up. People are trying to learn it. People are trying to நிறைய பேர் வீடியோ எடிட்டிங், வீடியோ AI tools, image generation, இதுல வந்து they spend a lot of time.
But actually, how can somebody make money out of it? That skill. இது வந்து ஆக்சுவலி வீடியோ ஜெனரேஷன் வந்து நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்டா வந்து ஐ கிரியேட்டட் சம் ஸ்டஃப் அண்ட் இட் வென்ட் வைரல். ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடி சீன் ஒன்று பண்ணேன், லிங்க்டின்ல போட்டேன். அது வந்து பயங்கர பாப்புலர் ஆச்சு. I got, people started approaching me and they want, in fact, it ended up in an assignment which we did for Love Insurance Company. We did a AI based work பண்ணி கொடுத்தோம். So அந்த அளவுக்கு it took us there to that level. But today, using AI videos on you can create advertisements, ads, product ads straight away. அது வந்து உங்களுக்கு it will help. Then content generation, like for example, influencer advertisements. See, இப்போ வந்து I am shy and I don't want to go in front of the camera, but I can still do proper branding advertisements. இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஈவென்ட்டுக்கு முன்னாடி they will say please send me a bite, ஒரு video bite for 30 seconds. It's the most tension thing which I'll never be able to do properly. So I started using AI and it was a super hit. Okay. So because it was able to get the actual result. என்னோட வாய்ஸ்லயே பேசும். So அந்த அளவுக்கு I used Hagen. You know Hagen, you have been using it way before me. $500 அதுக்கு கம்மி பண்ணும்போது கோவப்பட்டேன். என்னடா $500 இப்ப போய் கம்மி பண்றீங்க. ஸோ அது ஒன்று பண்ணோம். இப்போ வந்து the latest ட்ரெண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ், மைக்ரோ டிராமா எல்லாமே வந்து இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங் இன் AI. சைனால the latest, I will tell you, I read it 3-4 times actually. Every 20 minutes there is a AI based micro drama being released in China. Every 27 minutes a micro drama series. And there's a consumers. Consumers and they are making a huge market in China. It hit India like 1 year back, but அவங்க ஒரு 3 வருஷமாவே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க micro dramas are there in China. 27 minutes ஒரு சீரிஸே ரிலீஸ் ஆகுது. Yes, I double checked, I triple checked also, it is true. India people can make money now, right? That's where people can make money. So if videos பண்றீங்கன்னா then you use it for micro dramas, you use it for product ad. You create product ads, you can create presentations, you can create avatars, you can create product walkthroughs, whatever. இது எல்லாமே it's possible. And I can show you something we did for a flat apartment promoter also. We created an advertisement. இப்போ வந்து ஒரு video I'll send it to you after this chat. I will also share it to the group who's watching this. இது வந்து ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பில்டர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆடா இருந்தது. அது என்ன ஃபன்னி திங்னா, அது இப்பதான் வந்து ஃபவுண்டேஷனே போட்டிருக்காங்க. ஆனா அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிரியேட் பண்ண மாதிரி, அது அபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண மாதிரி, உள்ள போய் ஒரு பென்குயின் போய் நடந்து போய் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி the entire thing is done. விஷுவல் இது வந்து கொடுக்க முடிஞ்சது. The scripting matters. அப்ப அந்த scripting matters, the creative scripting matters. And there is a huge talent இது வந்து requirement for writers, script writers. இப்போ வந்து from cinema people are moving towards this micro drama. So அதுல there is a lot of talent. I mean there's a lot of requirements for such talent also which is coming up. So that's writing வந்து நிறைய பேர் நான் என் டீம் இருக்காங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் இது ChatGPT ரைட்டிங் தொட்ட நீ டெட் பாடி. யாருமே எழுதக்கூடாது. நீ மிஸ்டேக்கோடயே எழுது, கிராமர் மிஸ்டேக்கோடயே எழுது, எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. பட் டோன்ட் யூஸ் எனி AI ஃபார் ரைட்டிங். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் ஆன்சரிங் தட். தட் வாஸ் எனக்கு ரொம்ப நாளா தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு இது. ஏன்னா நானும் பண்றேன், பட் தட் இஸ் நாட் மை பிசினஸ் டு கிரியேட் வீடியோ பேஸ்ட் திங். ஐ டோன்ட் ஹேவ் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் இட். I've seen you use it. So actually it works, but it has its own terms and conditions. Videos are different. Absolutely. Okay, there will be questions from the audience. Yes, sure. Okay, I think we'll start with the first question is from Lakshmi Priya. What are the best ways to gain more followers on Instagram quickly? Okay, I'll answer the question generally. Do talk anything negative, you will gain a lot of audience. But the sooner you gain the audience, எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் வராங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் போயிடுவாங்க. So if you build a genuine set of audience for a long period of time, they will stay. So அது ட்ராப் ஆகுறதும் கம்மியா இருக்கும்.
உங்களுக்கு இமீடியட்டா ஃபாஸ்டா வேணும்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு ஹேவ் ஆடியன்ஸ். நீங்க ஏதாவது நெகட்டிவா பேசினா போதும், ட்ரெண்டியா இருக்கிறத பேசினா போதும், போலரைசிங்கா ஏதாவது பேசினாலே போதும். போலரைசிங்கானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே கோலி தோனி அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்க கோலியை பத்தி திட்டி ஏதாவது போட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், தோனி ஃபேன்ஸ்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க. நோ பிரெயினர். இப்போ பொலிட்டிக்கலா எடுத்துக்கோமே, டிவிகே டிஎம்கே, they were the two opposite parties in this entire campaign here, election campaign, whatever you call it. நீங்க டிவிகேவை திட்டி போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தி அதர் ஃபேக்ஷன் வில் ஃபாலோ யூ. நீங்க டிஎம்கேவை திட்டி போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இது வரும். அது ஒரு நோ பிரெயினர். இது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகும். அஜித் விஜய், கோலி தோனி, அர்சனல் ஒரு மான்செஸ்டர் யுனைடெட், எதுவாக இருந்தாலும் போலரைசிங்கா ஏதாவது போனா குவிக்கா ஃபேன்ஸ் வந்துடும். பட் இட்ஸ் அ டபுள் எட்ஜ் ஸ்வோர்ட். வச்சு செஞ்சிருவாங்க. நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அவ்வளோ வரும், உங்களால பீஸ்ஃபுல்லாவே இருக்க முடியாது. நீங்க நல்லா உங்களை வந்து டீகோட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், டோன்ட் ட்ரை ஃபார் திஸ். இன்ஸ்டாகிராம்ல யூ கேன் பி ஆன் இன்ஸ்டாகிராம், பட் ப்ரொடெக்டிங் யுவர் பிரைவசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான்லாம் அந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன். சம்டைம்ஸ் ஐ வில் கொஞ்சம் ஓவர் எந்தூசியாஸ்டிக்கா ஃபேமிலி குழந்தைங்க அதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறமா அடிவாங்க தேவையில்லாம ஏதாவது பேசுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். ஸோ ப்ரொடெக்ட் யுவர் பிரைவசி மேட்டர்ஸ் அ லாட். பீயிங் ஃபேமஸ், யார் வேணாலும் ஆகலாம், எது வேணாலும் ஆகலாம். யூ நெவர் நோ. குவிக்கா ட்ரை பண்ணாதீங்க. தட் வில் பி மை சஜஷன். ஸ்லோவா ஜெனியூனா குவாலிட்டி ஆடியன்ஸ் மேட்டர். சி 1 lakh ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நீங்க ஃபில்டர்லாம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து 10 லீட் வரும். அதுல ஒருத்தர் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு 1000 ஜெனியூன் ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தால் அதுல 100 பேர் கூட உங்களுக்கு பெய்ட் கஸ்டமர்ஸ் ஆவாங்க. ஸோ அண்ட் இனிஷியலா வர ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்த பயஸ் இருக்கும். நீங்க ஒன்ஸ் ஒரு 10,000 ஃபாலோவர்ஸ் மேல போயிடுச்சுன்னா அவன்லாம் பண்றான்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்றவங்க தான் நிறைய இருப்பாங்க. ஐ சீன் இட் பர்சனலி. என்கேஜ்மெண்ட் ரேஷியோ டிராப்ஸ் வென் யூ ஹேவ் மோர் ஃபாலோவர்ஸ். ஆனா இனிஷியலா வர அந்த 1000 பேர் 2000 பேர் 3000 பேர் அவன் ஜெனியூனாவே உங்க கண்டென்ட்டுக்காக வராங்க. அவன் ஜெனியூனாவே நீங்க ஏதோ பேசுறீங்க, இவரோட வீடியோ பார்த்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஸ்லோ க்ரோத் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். வைரல் க்ரோத் வந்து எப்பயுமே அதே ஸ்பீட்ல கீழே போயிடும். பெய்டு அவுட்ரீச். இப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூஸ்டிங் பண்றதுனால for example there is a content which we feel that நான் இது வரைக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு தடவை கூட என்னோட பர்சனல் இதை பெய்டு, நான் எந்த இன்ஸ்டாகிராம் சேனலுமே என்னோட பிசினஸ் பேஜா இருக்கட்டும் பெய்டு அவுட்ரீச் நான் பண்ணதே கிடையாது. see how it will work நான் சொல்லிடுறேன். கண்டென்ட் வந்து ஆர்கானிக் கண்டென்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் லேயர். இது எப்படின்னு சொல்றேன், நீங்க வந்து லெட்டஸே நம்ம ஒரு பெய்டு ஆட் ரன் பண்றோம். நான் என்னோட ஃபர்ம் ஸ்பேஸ் மஷிக்கு நான் வந்து பெய்டு ஆட் கேம்பெயின் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஜேர்னி ஆஃப் த கஸ்டமர்னு பார்க்கணும். ஓகே, அவன் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோ பார்க்குறாங்க, ஆடு போய் காட்டுது, ரீடார்கெட் பண்றோம், கிளிக் பண்றான். ஒரு ஸ்மார்ட்டான ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கிளைண்ட் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு ஸ்மார்ட்டான கஸ்டமர்ஸ் தான் வேணும். ஸ்மார்ட்டான கஸ்டமர்ஸ் கிளைண்ட்ஸ் தான் வேணும். ஹூ திங்க், ஹூ டூ த டியூ டெலிஜென்ஸ், கம்பேரஸ் வித் அதர் காம்படிட்டர்ஸ், ஃபைன்ஸ் வேல்யூ. அப்படிதான் எனக்கு வேணும். ரைட், எல்லாருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட பேஜை போய் ஓபன் பண்ணி பார்ப்பாங்க, நீங்க யாரு என்னன்ட்டு. அப்போ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆர்கானிக் கான்டென்ட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அங்கேயே நீங்க காலி. பெய்டு கேம்பெயின் போட்டிருக்கான், அந்த ட்ரஸ்டே பில்ட் ஆகுது. பட் இஃப் யூ ஹேவ் ஆர்கானிக் கான்டென்ட் தே வில் கோ த்ரூ தி ஆர்கானிக் கான்டென்ட் விச் நீட் நாட் பி வைரல். அதுல வந்து ஒரு 10 லைக் தான் இருக்கும், 5 லைக் தான் இருக்கும், அதெல்லாம் இருக்கட்டும். பட் அந்த உங்களோட பெய்டு ஆடியன்ஸை நீங்க உள்ள கூட்டிட்டு வந்தப்பறம் அங்க அவங்களுக்கு தேவையான வேல்யூபிள் கண்டென்ட், அவங்களோட ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுது, உங்களோட கிளைண்டோட டெஸ்டிமோனியல்ஸ் இருக்கு, உங்களோட யூனிக்னஸ் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க, அது வாட் எவர் வே, அது வில் கிவ் தம் த ட்ரஸ்ட் to book a discovery call with you, or low ticket na purchase கூட பண்ணலாம், or webinar na webinar க்கு sign up பண்ண வைக்கலாம், whatever. பட் எந்தெல்லாம் ஹை டிக்கெட், லைக் ஐ நீட் டு கோ த்ரூ டிஸ்கவரி கால், நான் ஃபோன்ல பேசணும், நேர்ல பேசணும், அவங்க இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர். ஸோ ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இஸ் அ மஸ்ட். பெய்ட் ஆடும், அதாவது சில பேர் ஆர்கானிக் கண்டென்ட்டா பெய்ட் ஆடான்னு கேட்பாங்க, இந்த பட்டிமன்ற மாதிரி. இட் டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. ஆர்கானிக் கண்டென்ட் அண்ட் பெய்ட் ஆட்ஸ் ஆக்சுவலி காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர். யூ நீட் ஆர்கானிக் கண்டென்ட். Paid ads will help you outreach lot of people. முக்கியமா paid ads எங்க ஒர்க் ஆகும்னா ரீடார்கெட்டிங். இப்போ I can honestly say paid ads இல்லைன்னா I can never retarget my own audience. இப்போ நான் ஒரு ரீல் போடுறேன்னா அதுக்கு ஒரு ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கு. That reel will first 2 days நல்லா இருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட், 1 week கழிச்சு அவ்வளவுதான், அது பின்னாடி போயிடுச்சு. Instagram is never going to show, Instagram, YouTube is never going to show to my own followers. Whereas அந்த ஆர்கானிக் கான்டென்ட்டை, நல்லா ஓட்டின ஆர்கானிக் கான்டென்ட்டை நான் வந்து நான் ஒரு 10 ஆர்கானிக் கான்டென்ட் போடுறேன்னா அதுல ஒண்ணு வந்து 7 lakh வியூஸ் போச்சு. நான் பெய்டா இருக்க அந்த ஜெயிக்கிற குதிராது, ஏன்னா ஆர்கானிக்காவே 7 lakh போயிருக்கு. அதை தான் நான் பெய்டாடா போட்டேன்னா now this brings the people and I also have organic content, so they are complementing. If or not இல்ல,
இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். பெய்ட் ஆட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேர் அண்டர் ரேட்டட். சம்டைம்ஸ் ரீடார்கெட்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ரீடார்கெட்டிங் வில் ஹேவன் ஒன்லி த்ரூ பெய்ட் ஆட்ஸ். ஆர்கானிக் கான்டென்ட்ல ரீடார்கெட்டிங் நடக்காது. ஸோ இது ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி பண்றது சம்திங் தட் ஐ லேர்ன்ட். நான் ஐ வாஸ் நாட் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் பெய்ட் ஆட். நான் வந்து எனக்கு ஆர்கானிக்கா தான் வரணும், அந்த பியூரிஸ்டா அந்த மாதிரி பேசிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்ல when I realized that my own followers are not showing me reels for all the effort. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், so I need a mechanism to retarget paid ads, but they work well. எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா, என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 450 to 500 rupees என்னோட பெய்ட் ஆட் கன்சல்டன்ட் அவர் சொன்னாரு, என்னோட சிமிலர் பிசினஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு அந்த ஒரு மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஒரு லீடுக்கு காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பர் லீட் வந்து 500 இருக்கும் சார். ஆனா எனக்கு வந்து 150 விட கம்மி. எனக்கு டிஸ்கவரி கால்ல வரவங்க எல்லாருமே நான் உங்க வீடியோஸ் நிறைய பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ். ஹேவிங் லைக் 2 lakh followers helps because I known தெரியுது, ஓரளவுக்காவது தெரியுது அப்படின்னும் போது then what happens is when people see the ad, okay, they somewhere know me. And எனக்கு இன்னொரு லக்கி திங் என்னன்னா, I look very similar to கிறிஷ் தட் இன்ஃப்ளூயன்சர் இருப்பாங்களே, கிறிஷ் ஆஷன் சொல்லிட்டு ஒரு கப்புள் வீடியோஸ் போடுவாங்க. I look very similar to them. We even took a photo on ஐஓல தான் we took a photo and put. ஸோ அது என்ன நிறைய பேர் அவரோடையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க, விச் ஒர்க்ஸ் வெல். பட் என்னன்னா ஐ லுக் வெரி ஃபெமிலியர். டிஸ்கவரி கால்ல வரும்போது உங்களை நான் 6 மாசமா ஃபாலோ பண்றேன், உங்க வீடியோஸ் தெரியும். ஸோ தே நோ த ஆக்சுவல் கேரக்டர் ஆஃப் மீ, என்னோட வேல்யூஸ் தெரியும். நவ் தே நோ தே ஹேவ் ஆர்கிடெக்சர் சைட் அண்ட் when they look at it kind of works well. And ROI, அதாவது 150 rupees I get a lead for paid compared to 3 times more people are spending 450, 500. அதுக்கு ஆர்கானிக் கண்டென்ட் works. Okay, I think we'll do one more question. About the LinkedIn outreach methods, do you send personalized message or the same template messages sent autonomously? I won't be the right person. ஏன்னா நான் LinkedIn நான் outreach பண்றது இல்ல. I just post the content and leave it. Maybe sir நீங்க இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Yeah. I think இது வந்து I don't send personalized messages, but இது வந்து AI personalizes it for me. So that's the answer for your question. Now we'll go to the next question, which is about are you able to see the Q&A? I am seeing it, sir. Yeah, you want to pick up any question from there and you can answer. Biggest challenge in maintaining a consistent social media presence. How do you come up with content ideas consistently? The founders share personal stories or only business content? How can founders become their company? Any one question we can take. Marketing. How இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஒன்னு சொல்லிடுறேன். எல்லா கொஸ்டினுக்குமே மார்க்கெட்டிங்ன்ற வேர்டு இருக்குல்ல, இது நான் ரீசெண்டா சும்மா ரொம்ப கிரிஞ்சா இருக்கும். பட் த திங் இஸ் இட்ஸ் கால்ட் மார்க்கெட்டிங். It's not marketed or will market. So marketing is a continuous thing. You have to do it today, every day. Okay. So you will find the answer for the first one. Biggest challenge is being consistent. Na you have to market every day. Okay. நீங்க போடுற போஸ்டர் உங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அன்னைக்கு ஆன்லைன் வந்திருக்க மாட்டாங்க. பட் நீங்க மறுநாளும் போட்டாதான், irrespective of whether this post went viral, engagement இருந்ததுன்னு இல்லாம மறுநாளும் போட்டாதான், ஒருவேளை மறுநாள் உங்க டார்கெட் ஆடியன்ஸ் வந்தா அந்த 2வது போஸ்ட்டை பார்த்துட்டு they will go revisit and they will also your ஷெல்ஃப்ல போன பழைய போஸ்ட்டுக்கும் வரும். ஸோ கன்சிஸ்டன்சின்றது வந்து இட்ஸ் அ கமிட்மெண்ட். இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃபினான்ஷியல் கோல், அதை தான் சொல்றேன். மார்க்கெட்டிங்கை சும்மா பண்ணாம இஃப் இட் ஸ்டாக் டு அ ஃபினான்ஷியல் கோல், தென் யூ வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பிகம் கன்சிஸ்டன்ட். இது வந்து டெய்லி சாப்பிட்ற மாதிரி. எப்படி நம்ம டெய்லியும் சாப்பிட்டா தானே, நம்ம இன்னைக்கு காலையில சாப்பிட்டோன்றதுக்காக ஒரு வாரம் சாப்பிடாம இருக்கும். அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டிங் வந்து ஒரு பிசினஸ்க்கு ஃபுட்டு மாதிரி. அதை நீங்க பண்ணி ஆகணுன்றது. அது எப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னா, யூ டார்கெட் வித் ரெவென்யூ. எனி மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட் தட் யூ டூ விச் இஸ் நாட் டேக் டு ரெவென்யூ will fade off. உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் போனோடனே போயிடும். ஸோ தட் இஸ் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு கன்சிஸ்டன்சி. ஹவு டு ஐ கம் அப் வித் கண்டென்ட் ஐடியாஸ்? கண்டென்ட் ஐடியாஸ் அகைன் ஒன்று வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அது என்னோட டார்கெட் ஆடியன்ஸை ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவங்களுக்கு டெசிஷன் மேக்கிங்ல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, வாட் ஆர் தேர் ஃபியர்ஸ், வாட் ஆர் தேர் டிசையர்ஸ். 2 இமோஷன்ஸ். ஒன்று பயம், இன்னொரு ஆர்கிடெக்ட போனா சொதப்பிடுவானுன்ற பயம். இந்த எனக்கு ட்ரீம் ஹவுஸ் வேணும், பயங்கரமா இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்ன்ற டிசையர். இந்த 2 எக்ஸ்ட்ரீம் இமோஷன்ஸ் தான் you need to cater to when you're coming up with content ideas. And in the content ideas you need to understand funnel marketing. Top of the funnel, middle of the funnel, bottom. ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் வீடு கட்ட போறான்னா அவனுக்கு டாப் ஆஃப் த funnel, அவனுக்கு ட்ரெண்ட்ஸ் இன் ஆர்கிடெக்சர், காஸ்ட் அப்படின்னு ஜெனரிக்கான கண்டென்ட், அதை பார்த்துட்டு தான் உங்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ பண்ணி வருவாங்க. மிடில் ஆஃப் த கண்டென்ட் வந்து ஒரு 3 மாசத்துல அவன் ஆக்சுவலா கட்ட போறாங்க கிளைண்ட். அப்போதான் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஃபீஸ் எவ்வளோ, என்னென்ன சர்வீசஸ் வேணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக இருக்கும். அது லாங் ஃபார்ம், ஒரு 5 minute வீடியோ 15 minute வீடியோ அந்த மாதிரி பண்ணணும்.
பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல் என்னோட பிசினஸ்ல இந்த டிஸ்கவரி கால். சில ப்ராடக்ட்ஸ், டெக் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, வெபினார், 1 hour வெபினார், 2 hour வெபினார். இந்த ஃபனலிங்கும் தெரியணும். அந்த ஃபனலிங் அப்போ யூ ஆல்வேஸ் டார்கெட் த ஃபியர்ஸ் அண்ட் டிசைர்ஸ் ஆஃப் இது. தென் இது இந்த ரெண்டையும் மேட்ச் பண்ணி இஃப் யூ டூ மார்க்கெட்டிங் இவென்ச்சுவலி யூ டூ, அண்ட் ஆப்வியஸ்லி யூ டாப் இட் அப் வித் கன்சிஸ்டன்சி. ஓகே, ஒன்று ஃபவுண்டர் ஷேர் பர்சனல் ஸ்டோரிஸ் ஆர் ஸ்டோரிஸ் செல். நான் எப்பயுமே சொல்றதுதான், பிசினஸ் கண்டென்ட்டா இருந்தாலும் அதுல இருந்து ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். இப்போ என்னோட பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஆட் வந்து ஒரு பொண்ணு டாக்டர் ஆனதுக்கு நான் பண்ண விண்டோ டிசைன் தான் சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா? நான் வந்து இப்போ 8 years பேக் ஒரு பொண்ணுக்காக ஒரு டாக்டர் கிளைண்ட்டுக்கு பண்ணேன். அதுல வந்து ஒரு பெரிய விண்டோ கொடுத்துட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து முடியாதுன்னு சொன்னாரு. அப்போ வந்து நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், உங்க பாப்பா வந்து என்ன படிக்க போறேன்னு கேட்டேன். டாக்டர் ஆகணும். நீ இந்த விண்டோல உட்காந்தா சார் டாக்டர் ஆகும்னு சொன்னேன். நான் ஒரு 8 years கழிச்சு ஒரு ரெஃபரலுக்காக அதே ஏரியால இன்னொரு கிளைண்ட் ஆனா ரெஃபரலுக்காக கால் பண்ணும்போது, சிவராமன் எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்கன்னா, ஹி வாஸ் வெயிட்டிங். ஏன்னா நம்பர்லாம் மாறிடுச்சு. ஸோ வெயிட்டிங். என் பொண்ணு வந்து இப்போ ஹவுஸ் சர்ஜன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த விண்டோல தான் வச்சு எல்லா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாங்க. இட் பிகேம் எ ரிச்சுவல். அவங்க வெளில போறதுக்கு முன்னாடி கூட அங்க உட்காந்துட்டு தான் போவாங்க. இதுல நான் ஆர்கிடெக்சரை செல்லே பண்ணல. ஐ டோல்ட் அ ஸ்டோரி அண்ட் திஸ் இஸ் தி ஆட் தட் ஐ ரன் அண்ட் திஸ் இஸ் வை பீப்புள் கம் டு மீ. அண்ட் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து பிளானிங்கு, பெர்மிஷனு, காஸ்டிங்கு, குவாலிட்டி, டிராயிங்ஸ் இதெல்லாம் பத்தி பேசணும். ஸ்டோரி செல். நவ் தட் ஸ்டோரி உங்களோட பர்சனல் ஸ்டோரியா இருந்து டோன்ட் பிகம் டூ நார்சிஸ்டிக். பீப்புள் வாண்ட் டு நோ யுவர் ஆரிஜின் ஜேர்னி. பட் நான் ஆரிஜின் ஜேர்னியே சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா ஒத்து வராது. நம்ம இந்த வெபினாரே ஒரு எக்ஸாம்பிள். அன்லஸ் வி கிவ் வாட் இஸ் நீடட் ஃபார் யூ கைஸ் த ஆடியன்ஸ், யூ வில் நாட் லிசன். ஸோ கொஞ்சோண்டு நம்மளை பத்தி தெரியணும், இது பண்ணணும். நம்ம ஒன்றும் இந்த செலிபிரிட்டிஸ்ல இந்த ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போவாங்கல்ல, நான் ஏன் போயஸ் கார்டன்ல வீடு வைக்கக்கூடாதா, நான் ஏன் கோட் சோட் போடக்கூடாதா? ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும், நமக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ நம்மளோட ஸ்டோரியை அளவாக தான் சொல்லணும். ஸோ தே நீட் டு நோ எங்க படித்தோம், எப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம், எங்க வந்தோம். எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஹீரோ ஸ்டோரி இருக்கும். Find your hero story. You would have overcome struggles, yeah. You would have overcome. There will be situations in life where you have overcome and you will be proud about what you have achieved. அந்த ஸ்டோரி வச்சுக்கோங்க. அது வந்து ஆடியன்ஸுக்கு தேவையே இல்லை, அது உங்களுக்கு தேவை. உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிக்க. whenever you are down, you need not look outside for inspiration. ஸோ அதுக்கு வச்சுக்கோங்க ஸ்டோரிஸ். பட் ஸ்டோரிஸ் மேக் இட் அபவுட் த பீப்புள், மேக் இட் அபவுட் அதர்ஸ். பட் ஸ்டோரிஸ் தே ஆல்வேஸ். இப்போ சார் சொல்லும் போது அந்த வீடியோ கூட அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நிறைய போடலாம், நாங்கள் அனிமேஷன்லாம் போட்டு பயங்கரமாலாம் காட்டலாம். பட் அவர் என்ன சொன்னார்னா, ஒரு பென்குயின் உள்ள போய் பார்க்கறதா சொன்னார். பென்குயின் ஆப்வியஸ்லி அது நியூஸ்ல ட்ரெண்டான ஒரு விஷயம். பட் அதையும் இந்த ஐடியா ஆஃப் மிக்சிங் அ பென்குயின் கோயிங் அண்ட் கிவிங் அ வாக் த்ரூன்றது, தட்ஸ் வேர் தட் இனோவேஷன் கம்ஸ் இன். ஹவ் யூ மிக்ஸ் மேட்ச் அண்ட் நோ வாட் இட் கெட்ஸ். ஸ்டோரிஸ். அப்புறம் லிங்க்டின் அவுட்ரீச் சார் சொல்லிட்டாங்க. வாட் மேக்ஸ் கண்டென்ட் கோ வைரல், ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் லக்? சி வைரலிட்டி இஸ் லக். ஓகே. அண்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐ கேன் மேக் இது. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்கன்னு இல்லை, நான் இவரு எனக்கு கெனட் இருக்கார்ல, இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட், கெனட் ஆல்ஃப்ரெட், போத் மீடியா, கெனட் ஆல்ஃப்ரெட். அவங்க வந்து தே ஆர் கன்சிஸ்டன்ட் இன் மேக்கிங் பீப்புள் வைரல். ஓகே, தே ஹேவ் அ ஃபார்முலா, தே ஹேவ் கிராக்ட். ஐ டோன்ட் நோ த ஃபார்முலா இருக்கான். பட் நான் ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவேன்னா, வைராலிட்டிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ லூஸ் த பிளாட், யுவர் ரெவென்யூ, யுவர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ், அதை மிஸ் பண்ணிடுவோம். பட் அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்றாங்க, வாட் எவர் ஐ அப்சர்வ், அதை நீங்க உள்ள போய் அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும். பட் அவங்களோட ஓப்பனிங் ஹுக்ஸ் வந்து எல்லாமே ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும். ஜென்ரலா மற்றவங்க போடுற மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஓப்பனிங் ஹுக்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் அவங்க வந்து இந்த ஸ்டோரி ஃபார்மேட், த வே தே ரைட் தி ஸ்கிரிப்ட் வந்து சூப்பரா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் பண்ணணும்னா நீங்க அவங்க கிட்ட போய் கத்துக்கணும். தே ரைட் டூ திஸ் கோட் மாஸ்டர் மைண்ட் எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா வைரல் ஆகலாம். பட் ஐ எம் அகெயின் சேயிங் டோன்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் வைராலிட்டி. அது வந்து அது தேவையே இல்லாத விஷயம். உங்களுக்கு ரெவென்யூ வேணுமா, மார்க்கெட்டிங் பண்ணுங்க. உங்களோட பர்சனல் ஐடென்டிட்டிக்காக, பர்சனல் பிராண்டிங்காக பண்றீங்களா, அதுல உங்களுக்கு வைரல் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. இவென்ச்சுவலி இட் பிகம் வைரல் when you want to, when it has to happen. Don't focus on that. And I think it is a mix of both how you position, how you create content and luck. It matters. Like இப்போ நம்ம அந்த ஐஓ ஈவெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது என்ன ஆச்சுன்னா, ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அங்கே நிறைய டிக்னிட்டரிஸ் இருந்தாங்க, என்னோட நிறைய பெரிய ஆளுங்களா இருந்தாங்க. ஏதோ கம்யூனிட்டி டாபிக் வரும்போது எங்க ஒரு 3 பேரோட கூப்பிட்டாங்க. பக்கத்துல போய் A2D நந்தான்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு. எனக்கு அவர் பெருசா யாருன்னு தெரியாது. நான் ஐ டோன்ட் வாட்ச் ஹிஸ் சேனல் அந்த மாதிரி கண்டென்ட். அவர் கையை தூங்க எல்லாம் கத்துறாங்க. அது பிக் செலிபிரிட்டி ஆன்லைன் போல இருக்கு. அவர் பிஹைண்ட் ரூட்ஸ்ல அது போடுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அவர் பிஹைண்ட் ரூட்ஸ்ல தே போஸ்டட் இட் அண்ட் இட் கைண்ட் ஆஃப் வென்ட் வைரல். அண்ட் அவங்க பிஹைண்ட் ரூட்ஸ்ல தே ஆர் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ கிரெடிட் ஆர் எனிதிங் ஆர் சம்திங். பட் யா, ஸோ இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் லக் சம்டைம்ஸ். How should I build the kind of confidence that I had in early days? Staying true to myself, doing what I love, and not caring about others' opinion. See, confidence comes from experience. Confidence comes from lot of failures, lot of mistakes.
யங்கர் ஏஜ்ல நானும் ரொம்ப டிமிடா அழுது வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லி துரத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி ரோட்ல உட்காந்து அழுது எல்லாமே பண்ணேன். பட் அதுதான் நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த பல தடவை ரொம்ப நாள் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் இவென்ச்சுவலி ஹேவ் இனஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். எம்ப்ரேஸ் ஃபெயிலியர்ஸ், லேர்ன் டு ஃபெயில். நான் எப்பயும் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கும் போது நம்ம கீழே விழாம ஓட்டணும்னு தான் எல்லாருமே சொல்லி தருவாங்க. யாரோ குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, விடுவாங்க. நம்ம லைஃப்லயே இப்படிதான், ஓடுனா ரேஸ் ஓடுனா ஜெயிக்கணும், எக்ஸாம் எழுதுனா பாஸ் ஆகணும், இதுக்கு தான் சொல்லி தருவாங்களே தவிர ஃபெயில் ஆனா என்ன பண்ணணும்னு எவனும் சொல்ல மாட்டான், கீழே விழுந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் ஹைண்ட்சைட்ல ப்ரொஃபஷனல் டிரைவர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, பைக்கோ காரோ, அவங்க எல்லாருமே அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் செஷன்ல விழுகிறத ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. விழும்போது அடி விழாம எப்படி விழுகிறது, விழும்போது எப்படி டக்குன்னு எந்திரிக்கிறது. ஸோ வாட் லெசன் we are trying to learn ஹியர்னா, இன் ரியல் லைஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் இன்னோவேட்டபிள். 10 லீட்ல 2 தான் கன்வர்ஷன் நான் சொல்றேன், விச் இவென்ச்சுவலி மீன்ஸ் 8 லீடு வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டு போறாங்க. யூ நீட் டு நோ ஹவு டு டேக் தட். நீங்க ஒரு 5 இடத்துல இன்டர்வியூ போனா 1 or 2 ஜாப்ஸ் தான் கிடைக்கும். யூ வில் பி ரிஜெக்டட். ஒரு 10 காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுனா யூ வில் நாட் கிளியர் எவ்ரி திங். ஸோ ஃபெயிலியர்ஸ் வில் பி மோர். ஒன் லேர்னிங் யூ நீட் டு டூ இஸ் வந்து கிளீஷேவா இருந்தாலும் கிரிஞ்சா இருந்தாலும் you need to know what I'm learning from that failure. How do I move forward? Because that is essential in life. The more failures you face, you know that you will not die. Okay. So you will become more confident. Experience gives confidence. ஒரு விஷயத்தை அத்தனை தடவை பண்ணும்போது, இப்போ சிம்பிள், ஒரு பைக் ஓட்டும் போது முதல் தடவை அந்த ரோட்ல போகும்போது ஸ்லோவா ஓட்டுவோம், எங்க பள்ளம் மேடு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து. நீங்க அதே ரோட்ல ஒரு 3 மாசம் 6 மாசம் 8 மாசம் ஒரு கண்ணை மூடினா கூட எங்க குழி வரும், எங்க போகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். That is where confidence comes. The more practice you have, the more failures you have. Eventually, இப்போ நீங்க இப்போ கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்லும்போது எனக்கு கேட்க நல்லா இருக்கு. ஓகே, நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறோம் போல இருக்கு. ஐ சவுண்ட் கான்ஃபிடென்ட். ஐ வாஸ் நாட் திஸ் வே 1 year பேக், ஒரு 10 years பேக் கிடையாது. ஸோ eventually you all become confident version of yourself, and it will take time. போதும் சார், already crossed 20 minutes. We'll stop with this. Actually, it's we have overshot on the time. But really, I mean, big thanks to you for sharing your valuable insights. Nariya things, I mean, personally, I have learned, and I'm sure the people who attended today's webinar, and we'll be sharing this on our YouTube channel also. So I'm sure a lot of people will definitely benefit by this. So the perspectives on social media, eppadi use pannanum, and AI based, a lot of points were very helpful. Also, a big thanks to all the participants for joining today, for your time, for your questions, and I hope the session will give you a lot of insights. And before we wrap up, we'd like like you to stay connected and join us for our upcoming Tech Talks by .com Infoway. And please also check out our social media pages. And once again, thanks everyone for joining. And thanks again, SSR, for your time. Really enjoyed got a lot of information. Yes. Thank you for the opportunity. I had a wonderful conversation. A good podcast or good interview entirely depends on the kind of questions being asked. I thoroughly enjoyed the questions, the perspectives, even the audience question. And keep doing whatever you are doing. There should be a lot of knowledge sharing between the entrepreneurs, particularly in Tamil Nadu. Nariya விஷயம் இருக்கும்போது sharing and ideating, giving back to the community so that there are more people who become entrepreneurs, more problem solvers. Please keep doing whatever you're doing. My best wishes to you, your team, and thanks to your teammate. She coordinated really well. I mean, you will do it, but I sincerely appreciate her coordination. Everything was seamless. And last question, what do you think marketing will look like in 2030? Don't worry, அதான் நான் சொன்னல, மார்க்கெட்டிங் பிரசன்ட்ல இருங்க, 2030ல என்னமோ ஆயிட்டு போகுது. We will figure it out later. இன்னைக்கு நாளைக்கு என்ன பண்றோம்ன்றதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. That will be my answer. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Bye.